खड़े होकर एक वर्ष गाएंगे और उसके बाद प्रभु का वचन हम सुनते हैं। 286 286 उसका दूसरा वचन। बाइबल उठाकर हम प्रातः इसके गीत को गा लेंगे बाइबल कोरस के समान। తెలుగులో 477। वचन जब पढ़ता तेवास तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। वचन जब पढ़ता आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। तब मैं जान जाता मार्ग यही है, अब मुझे चलना सिखा दे। अब मुझे चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बैठ जाइए किरण। మత్తయి సుసమాచాर उसका 22 अध्याय, మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 42 वचन। 42వ వచనం. Matthew's Gospel chapter 22 and verse 42. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 42వ వచనం. Saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. క్రీస్తుని గూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెప్పిరి. तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? క్రీస్తుని గూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది? प्रभु से सहायता मांगे। దేవుని యొద్ద నుండి సహాయాన్ని కోరుకుంటాం, ప్రార్థన చేసుకుంటాం. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి, धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर इस समय तक आपकी उपस्थिति हमारे संग रही। ఉదయకాలం మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నీ యొక్క సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉన్న దాన్ని బట్టి నీకు వందనములు. आपके वचन में इतनी सामर्थ्य है कि सूखी हड्डियां भी सुन सकते हैं। నీ వాక్యములో ఎంత శక్తి ఉన్నదంటే మరి ఎండిపోయిన ఎముకలు సైతము వినగలవు. आपके वचन में इतनी सामर्थ्य है कि मरा हुआ लाजर भी अपने नाम को सुन सकता है। నీ వాక్యములో ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నదంటే ప్రభా చనిపోయిన లాజరు సైతము ఆ మాటలను వినగలడు. प्रभु जी वैसा ही ये काम हमारे भी बीच में करें। ప్రభా అలాంటి కార్యాన్ని మా మధ్యలో మాలో కూడా మీరు జరిగింపము. जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, ఎప్పుడైతే నీ వాక్యాన్ని మేము చదువుతామో, आपकी आवाज को सुनते हैं, నీ స్వరాన్ని మేము ఎప్పుడైతే వింటామో अपने आप को हम जांच सके। మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకుందుము గాక. जिस मार्ग में चलना है उसमें हमारी अगुवाई करें। ఏ మార్గములో మేము నడవాలో ఆ మార్గములో మమ్మల్ని నడిపింపుము. शमूएल के समान उस आत्मा में हम बैठ सके। సమయంలో వలె ఆ ఆత్మ కలిగి ప్రభా మేము ఈ రీతిగా కూర్చుందుము గాక. बोल प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ। నీ దాసుడు ఆలకించినాడు ప్రభా, సెలవిమ్ము. मरियम के जैसे उस आत्मा में हम बैठ सके, మరి ఆ యొక్క ఆత్మ కలిగిన వారమై మేము కూర్చుందుము గాక. उस उत्तम भाग को ग्रहण कर सके जो हमसे कोई छीन नहीं మా सकता। యొద్ద నుండి ఎవరు దొంగిలించలేని ఆ ఉత్తమమైన భాగాన్ని ప్రభా మేము పొందుకొందుము గాక. प्रभु जी मनुष्य मात्र हैं, ప్రభా మనుషుల మాత్రము, किसी की भी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। ఎవరి యొక్క అవసరతను తీర్చగలిగే సామర్థ్యం శక్తి మాలో లేదు. इसीलिए प्रभु जी हम मनुष्य की नहीं लेकिन आपकी मीठी और धीमी वाणी सुनना चाहते हैं। కా కారణం చేత ప్రభా మనుషుని యొక్క మాటలు కాదు కానీ నీ మెల్లనైనా మధురమైన స్వరాన్ని మేము వినాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. सुनने वाले हम भी जब उसको परमेश्वर का वचन ऐसा ग्रहण करते हैं
तब वो बड़े प्रभाव के साथ हमारे जीवन में काम करता है। వినువారముగా మేము కూడా ప్రభా అది దేవుని మాట అని దేవుని స్వరం అని మేము వెలుగలిగినప్పుడు మరి ప్రభా అది ఆ వాక్యం మా యొక్క జీవితాల్లో ఎంతో ప్రభావవంతంగా పనిచేసేదిగా ఉంటున్నది. मसीह के विषय में क्या सोचते हो? క్రీస్తు గురించి మీకేమి తోచున్నది? मसीह के ज्ञान में बढ़ने के लिए हमारी मदद करें। క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానమందు మేము ఎదగటానికి ప్రభా మాకు సహాయపడము. प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमको दिन प्रतिदिन अधिक और अधिक मिलता जाए। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రత్యక్షత వెలుగు అనుదినము మాలో ఎదుగుతూ ఉండను గాక. विश्वास से हम सब अपने आप को और स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। విశ్వాసం ద్వారా మమ్మల్ని ఈ పూర్తి ప్రాంతమునంతటిని కూడా నీ కలువరి శిలువ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం. सिंपल फेथ से फिर एक बार अंधकार की देखी अंधे की सारी शक्तियों को भी आपके नाम से हम बांध देते हैं। సామాన్యమైన విశ్వాసం ద్వారా మరొకసారి కనబడిన అంధకార శక్తులన్నింటినీ కూడా నీ నామములో బంధించి వేస్తూ ఉంటున్నాం. पवित्र आत्मा परमेश्वर के स्वेच्छा और उसके स्वतंत्रता के द्वारा इस वचन को देने में ग्रहण करने में हमारी मदद करें। పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క ఆ స్వాతంత్రము స్వేచ్ఛ ద్వారా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రభా అందించగలడానికి మీరు మాకు కృప దయచేయము. हमारी नम्र प्रार्थना को ग्रहण करिए। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। మా యొక్క దీన ప్రార్థన అంగీకరించమని ఈ యొక్క ప్రార్థనా మనవులు మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. बहुत दिनों से इस प्रश्न के बारे में मैं सोच रहा था। అనేక దినాలుగా ఈ యొక్క ప్రశ్న గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉండినాను. बहुत सारी बातें प्रभु ने सिखाया भी। అనేకమైన విషయాలు పాఠాలు ప్రభు నేర్పించినారు కూడా. मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो? క్రీస్తుని గురించి మీకేమి తోచుచున్నది? पवित्र शास्त्र बाइबल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अभिप्राय को प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकट किए। పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వేరు వేరు వ్యక్తులు వేరు వేరు రీతిలుగా వారి యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తూ వచ్చినారు. फरीसी लोग कुछ बोलने लगे, ఫరిసీలు కొంత చెప్తూ ఉండినారు. पतरस को भी कुछ दर्शन मिला, పేతురుకు కొంత దర్శనం దొరికినది. मार्था भी उसके विषय में बोलती है, మార్త కూడా దాని గురించి చెప్తూ ఉంటున్నది. लेकिन आज हम एक सामरी स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश को पाना चाहते हैं। మరి నేటి దినాన ఒక సమరయ స్త్రీ ద్వారా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని గురించిన ప్రత్యక్షతను గురించి మనం నేర్చుకోబోతూ ఉంటున్నాం. मसीह के बारे में वो क्या सोचती है? క్రీస్తుని గురించి ఆమె ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నది? యోహన్నా सुसमाचार యోహాను సువార్త उसका 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము 29 वचन। 29వ వచనం. John's Gospel chapter 4 and verse 29. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 29వ వచనం. Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుణ్ణి చూడుడి, ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఆ ఊరి వారితో చెప్పగా, क्या यही मनुष्य मसीह नहीं है? ఈ మనుషుడు క్రీస్తు కాడా? क्या किया उसने? ఆయన ఏం చేశాడు? उसने जो कुछ मैंने किया सब कुछ बता दिया। నేను చేసినవన్నీ ఆయన నాతో చెప్పాడు. इसके पहले దానికి ముందుగా 25 वचन में कहती है, 25వ వచనంలో ఆమె అంటున్నది, The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. ఆ స్త్రీ ఆయనతో, క్రీస్తు అనబడిన మెస్సయ్య వచ్చునని నేను ఎరుగుదును, ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయనని చెప్పగా, उसको एक बात मालूम था कि मसीहा के पास सब प्रश्नों का उत्तर है। ఆమె యొక్క సంగతి ఎరిగి ఉంటున్నది, క్రీస్తు ప్రభువారి యొద్ద ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం ఉన్నదని. जब मसीहा आएगा तो वो सब बातें हमको बताएगा। క్రీస్తు ప్రభువారు మెస్సియా వచ్చినప్పుడు ఆయన మాకు సమస్తమును తెలియపరుస్తారు. बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में, కనుక మనుషుల యొక్క హృదయాల్లో అనేకమైన ప్రశ్నలు ఉంటూ ఉన్నాయి. लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आए, మరి జనులు బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను యొద్దకు వచ్చి, सामान्य प्रजा आए, సామాన్యులు వచ్చినారు, सिपाही लोग आए, సైనికులు వచ్చినారు, फरीसी लोग भी आए, పరిసయ్యులు వచ్చినారు. सबका जवाब उसने दिया। వారికి కలిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఆయన జవాబిస్తూ వచ్చినాడు. सिपाही लोग पूछते हैं, సైనికులు అడిగారు, हमको क्या करना है? మేమేం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం? सामान्य प्रजा पूछते हैं, సామాన్య జనులు అడిగారు, हमको क्या करना है? మేమేం చేయవలసిన వారమై ఉంటున్నాం? कई प्रकार के प्रश्न हैं, అలా వేరు వేరు ప్రశ్నలు ఉంటూ ఉండినాయి. लेकिन बात यह है, అయితే విషయం ఏంటంటే, सामरी स्त्री को बाद में मालूम पड़ा कि मैं बहुत सारे ज्ञान की बातें, उधर की बातें, इधर की बातें जानना चाहते हूं, लेकिन मेरे बारे में जानने की इच्छा उसके अंदर नहीं थी। సమరయ స్త్రీ ఎరిగిన సంగతి ఏంటంటే, నాకు ఆ విషయం గురించి ఈ విషయం గురించి అనేకమైన జ్ఞానపు సంగతులు నేను ఎరగాలని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, కానీ నా విషయమై నేను ఎరగకుండా ఉండినాను అనే సంగతి నా ఎరిగినది. अपने बारे में पूछने के लिए हमको डर लगता है, మన గురించి మనం అడుగుటానికి మనకు భయం వేస్తుంది, अपने बारे में छिपाने की हर कोशिश करते हैं, మన విషయమై
దాచిపెట్టడానికి ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించగలమో ఆ రీతిగా చేస్తూ ఉంటాం. लेकिन मसीह कौन है? అయితే క్రీస్తు ఎవరు? आओ देखो, यही है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया. నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన ఈ మనుషుడే క్రీస్తు. आज ये सामरी स्त्री का जीवन देखकर నేటి దినాన ఈ సమరయ స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని మనం చూచి कौन सी बातें वो नहीं जानती थी ఆమె విషయమై ఆమె ఏ విషయాలు ఎరగకుండా ఉండినది, और मसीह ने उन बातों को कैसे प्रकट किया. క్రీస్తు ప్రభువారు ఆ విషయాలను ఏ రీతిగా ఆయన వెల్లడిపరుస్తూ వచ్చినారు. जितना संक्षिप्त में हो सके. సాధ్యమైనంత రీతిగా క్లుప్తంగా. पहली बात, మొట్టమొదటి విషయం యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము और उसका 9 वचन. 9వ వచనం. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew askest me drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. ఆ సమరయ స్త్రీ, యూదుడవైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహనమికమని ఎలాగ అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు. सामरी स्त्री को ये मालूम था कि वो यहूदी है, సమరయ స్త్రీకి ఆయన యూదుడనే సంగతి తెలిసినది. लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यही यहूदी मसीह है. అయితే ఆ యూదుడే మస్సియా అనే విషయం ఆమె ఎరకుండినది. This Jew is the Jesus. ఈ యూదుడే మెస్సియా క్రీస్తు. ये यहूदियों का हमारे साथ कुछ काम नहीं है. యూదులతో మాకు సాంగత్యం లేదు. हमारे साथ उनका कोई लेन देन नहीं है. మేము వారితో మాకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ऐसे बहुत सारे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆ రీతిగా చెప్పిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. मुझको मालूम है तू कौन है, నువ్వెవరో నాకు తెలుసు, लेकिन तुम्हारा मुझसे कोई काम नहीं है. అయితే నీతో నాకు ఎటువంటి పని కూడా లేదు. आज प्रभु यीशु ने बताया, నేటి దిన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ना केवल मैं यहूदी हूँ, నేను యూదుడు మాత్రమే కాదు, मैं यीशु हूँ, నేను క్రీస్తును కూడా. मैं परमेश्वर के संतान जो सारी पृथ्वी पर बिखर गए उनको इकट्ठा करने के लिए आया हूँ. మరి లోకమంతటా చెల్లా చెదిరైపోయిన జనులను సమకూర్చడానికి నేను వచ్చినాను. जिस दिन वो समझ गई, ఏ రోజైతే ఆమె ఎరిగినదో उसी दिन वो मसीह का काम करने लगी. ఆ దినమే క్రీస్తు యొక్క పనిని ఆమె చేయటం మొదలుపెట్టినది. యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 11 अध्याय 11వ అధ్యాయము. कैफा के सामने, महायाजक के सामने बड़ी सभा इकट्ठी हुई थी. కైపా దగ్గర మా ప్రధాన యాజకుని సముఖంలో చాలా మంది సమకూడినారు. अब लाजर के जी उठने के बाद లాజరు తిరిగి మరి మృతుడి నుంచి గెలిచి మళ్ళా తిరిగి లేచిన తర్వాత ये यहूदी लोग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके. మరి యూదులైన వారు తమను తాము మరి అధీనం పరుచుకోలేకపోయినారు. इसको कैसे हम रोकें, ఈయన్ని ఏ రీతిగా మేము అడ్డగించాలి, इस व्यक्ति को कैसे हम खत्म कर दें. ఈ వ్యక్తిని ఏ రీతిగా మేము అంతం చేయాలి. जब उनको समझ में नहीं आ रहा था, ఆ విషయం వారికి అర్థం కాకుండా ఉండినప్పుడు महायाजक कैफा कहता है, ప్రధాన యాజకుడైన కైపా అంటాడు 50వ వచనం యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 11 अध्याय 11వ అధ్యాయము 50 वचन. 50వ వచనం. Nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, that the whole nation perish not. మన జనమంతయు నశింపకుండునట్లు ఒక మనుషుడు ప్రజల కొరకు చనిపోవుట మీకు ఉపయుక్తమని మీరు ఆలోచించుకుంటారని వారితో చెప్పెను. ओ प्रियो, ये राष्ट्र जो है, ये देश जो है, नाश नहीं होना चाहिए. ఈ దేశం అనేది నశించిపోకూడదు. और इसलिए बड़े लाभ की बात है कि एक व्यक्ति यदि हमारे लिए बलिदान किया అయితే जाए. దాని కొరకే ఒక్క మనుషుడు మన కొరకే బలియాగం అవటానికి అది బలియాగం అవట అది ఉపయుక్తము. ये कौन है वो व्यक्ति? ఆ వ్యక్తి ఎవరు? उन्होंने उसी यहूदी को चुना. మరి ఆ వారు అదే యూదుడిని వారించుకున్నారు. कौन है वो यहूदी? ఆ యూదుడు ఎవరు? ओ जिसका नाम यीशु है. అతని పేరు యేసు. और उतना ही नहीं, అంత మాత్రమే కాదు, 52 वचन में पढ़ते हैं, 52వ వచనంలో మనం చదువుతాం, not for that nation only, but that also he should gather together in one all the children of God that was scattered abroad. యేసు ఆ జనము కొరకును ఆ జనము కొరకు మాత్రమే గాక చెదిరిపోయిన దేవుని పిల్లలను ఏకముగా సమకూర్చుటకును చావనై ఉన్నాడని ప్రవచించెను. कितनी सुंदर ये बात है. ప్రియులారా, ఎంత సుందరమైన విషయం ఇది. प्रभु यीशु मसीह कौन है? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారెవరు? उसको किसी जात के नाम से मत देखिए. ఆయన్ని ఏ జాతితో కూడా చూడవద్దు. आजकल के दिन बोलते हैं वो ईसाइयों का देवता है. నేటి దినాల్లో ఆయన క్రైస్తవులకు దేవుడు అని చెప్తారు. हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है. మాతో ఆయనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. वो आपकी गलतफहमी है. అది మీకు తప్పుడు అభిప్రాయము. शत्रु ने आपके मन को धोखा से भर दिया. శత్రువు మీ మనసులను మోసంతో నింపి ఉంటున్నాడు. कौन है ये यीशु? ఈ యేసు ఎవరు? वो है जिसने पृथ्वी के ऊपर सारे परमेश्वर के संतान को जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करने के लिए ఈ आया. లోకమందంతటా చెదిరిపోయిన దేవుని పిల్లలను ఏకముగా సమకూర్చుటకై ఆయన వచ్చినవాడు. Jesus is the man who has come to gather together all the scattered children of God. దేవుని
పిల్లలైన వారు లోకమంతటా ఎక్కడైతే చెదిరిపోయినారో వారందరినీ సమకూర్చడానికి వచ్చిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు. पाप के कारण जो बिखर गए थे, పాపము చేత చెల్లాచెదిరిపోయిన వారు, घमंड के कारण जो बिखर गए थे, గర్వము చేత చెల్లాచెదిరైపోయిన వారు, आज्ञा न मानने के द्वारा जो बिखर गए थे, ఆజ్ఞకు అవిధేయత చూపుడు ద్వారా చెల్లాచెదిరైపోయిన వారు, मूर्तियों की पूजा करते करते बिखर गए थे, విగ్రహాలను పూజిస్తూ చెల్లాచెదిరైపోయిన వారు, जो सच्चे परमेश्वर से दूर चले गए हैं। సత్యవంతుడైన దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయిన వారు. मन को शांति मिलता है सोचने से भी। మరి దాన్ని ఆలోచించటంనే మనస్సుకు సమాధానం వస్తుంది. एक ऐसा यहूदी यीशु बनकर आया है जो सारे परमेश्वर के संतान जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करे। కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు యూదుడిగా మరి చెల్లాచెదిరైపోయిన దేవుని ప్రజలందరినీ సమకూర్చడానికి ఆయన వచ్చినవాడు. वो सबको प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के पास इकट्ठा किया। అలాంటి వారందరినీ కూడా కలవరి సిలువ యొద్ద ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు సమకూర్చినాడు. सबों के लिए प्रार्थना किया, అందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థించినాడు. हे पिता इनको क्षमा कर ఓ दे। తండ్రి వీరిని క్షమించుము. कलवरी के क्रूस के पास కలవరి సిలువ యొద్ద राजा भी है, రాజులు ఉండినారు, अधिकारी भी है, అధికారులు ఉండినారు, अन्य जाति है, అన్ని జనులు ఉండినారు, यहूदी भी है। యూదులు కూడా ఉండినారు. सारी दुनिया को एक रूप में उसने इकट्ठा कर लिया। మరి ఒక రీతిగా చూస్తే లోకమంతటిని అక్కడ ఆయన సమకూర్చినట్లుగా కనబడుతూ ఉన్నది. प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित किया। ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు సమస్త లోకం యొక్క పాపం యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం కొరకై బలి అయినాడు. प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है। ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు సమస్త లోకానికి ఆయన రక్షకుడు. वो हमारे पापों के लिए मारा गया, ఆయన మన పాపముల నిమిత్తమై మరణించాడు, చనిపోయినాడు, उसको दफनाया गया ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు, और फिर से जिलाया भी गया। ఆయన మూడవ దినాన తిరిగి లేచినాడు కూడా. मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा प्रभु यीशु मसीह। మృతుల్లో నుంచి సజీవుడైన మొట్టమొదటి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు. The Samaritan woman did not know that Jesus was the Messiah. సమరయ స్త్రీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే ఆ మెస్సయ్యా అనే సంగతిని ఎరగకుండా ఉండినది. She was looking at Jesus only as a Jew. ఆయన్ని కేవలం ఒక యూదుడిగా మాత్రమే ఆమె చూస్తూ ఉండినది. लेकिन जिस दिन उसको मालूम पड़ गया అయితే ఏ దినమైతే ఆ సంగతి ఆమె ఎరిగినదో यही मसीह है, ఈయనే క్రీస్తు, वो क्या कर रही है मालूम? ఆమె ఏమి చేస్తుండేనో తెలుసా? गांव चली गई, ఆమె తన గ్రామానికి వెళ్ళిపోయింది, सब लोगों को इकट्ठा कर रही అక్కడ ఉన్న వారందరినీ సమకూర్చినది. Jesus the Messiah has come to gather together the children of God. కనుక మెస్సయ్యా అనే క్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని పిల్లలను సమకూర్చడానికి వచ్చినవాడు. जिस दिन वो उसको पहचान गई, ఏ దినమైతే ఆ విషయాన్ని ఆమె గుర్తెరిగినదో मसीह के काम को वो खुद करने लगी। క్రీస్తు యొక్క పనిని స్వయంగా ఆమె చేస్తూ ఉండినది. वो खुद जाकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रभु के पास लेकर आई। స్వయంగా ఆ స్త్రీ వెళ్లి తన గ్రామంలో ఉన్న వారందరినీ కూడా సమకూర్చి క్రీస్తు యొద్దకు తీసుకుని వచ్చినది. Dear child of God, ప్రియ దేవుని బిడ్డ, if you think that the Lord Jesus by the sacrifice of the cross has gathered you as children of God, do you have the burden to gather others also into the same? యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ బలియాగము ద్వారా నిన్ను మరి సమకూర్చినట్లయితే మిగిలిన వారిని కూడా సమకూర్చే భారాన్ని నీవు కలిగి ఉంటూ ఉన్నావా? दूसरा, రెండవదిగా యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము 10 वचन। 10వ వచనం. Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God. అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును ఎరిగి ఉన్నట్లయితే. दूसरी बात, రెండవ సంగతి, उसको परमेश्वर का दान क्या है उसको मालूम नहीं था। ఆమెకు దేవుని వరమేంటో ఎరగకుండా ఉండినది. अधिकांश लोग చాలా మంది चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, విశ్వాసులైనా అవిశ్వాసులైనప్పటికీ परमेश्वर बोलते साथ हमको यही इच्छा होती है कि जो हम मांगते हैं वो हमको मिलेगा। దేవుడు అని చెప్పటంతోనే మనం ఏదైతే ఆయన అడుగుతామో ఆయన ఇచ్చేవాడు అనే తలంపు అభిప్రాయం కలిగి ఉంటారు. परमेश्वर का मतलब है मुझको वो संतुष्ट करेगा। మరి దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన నన్ను సంతృప్తి పరుస్తాడు. परमेश्वर का मतलब है जो कुछ मेरी आवश्यकता है वो उसको पूरा करेगा। దేవుడు అంటే నాకే అవసరమైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా తీర్చేవాడు. यही विचार से जो उद्धार नहीं पाए अन्य जाति लोग भी भगवान के या देवता के ऐसी पूजा करते हैं। ఈ గ్రహింపుతోనే దేవుణ్ణి ఎరగని వారు కూడా అనగా అన్ని జనులైన వారు కూడా భగవంతుడు అని దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారుగా ఉంటారు. कभी कभी हम लोग भी उसी निर्बलता में पड़ जाते हैं। మనము కూడా అనేక మార్లు ఇలాంటి బలహీనతలోనే పడిపోయే వారంగా ఉంటాం. दूसरी बात, రెండవ సంగతి, उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर का वरदान क्या है। దేవుని యొక్క వరమేంటో ఆ స్త్రీ ఎరుక్కుండా ఉండినది. पहली बात, మొట్టమొదటి సంగతి, रोमियो की पत्री రోమిలికి రాసిన పత్రిక 6 अध्याय 6వ అధ్యాయము 23 वचन। 23వ వచనం. The book of Romans chapter 6 and verse 23. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 23వ వచనం. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము. आज ये वरदान
प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, इसको जानना है। ప్రియులరా, నేటి దినాన ఈ వరాన్ని ప్రభువారు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఇస్తారనే విషయాన్ని నువ్వు ఎరగవలసిన వాడివై ఉంటున్నావు. यीशु मसीह कह रहे थे उससे, యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆమెతో చెప్తూ ఉండినారు, यदि तू जानती कि परमेश्वर का दान क्या है, దేవుని వరం అనేది ఏంటో నువ్వు ఎరిగి ఉండినట్లయితే, और उसको भी जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, నీ ఎదుట నిలబడిన వాడు కూడా ఎవరో నువ్వు ఎరిగి ఉన్నట్లయితే, तू उससे मांगती और वो उसको देता, నీవు ఆయన్ను అడుగుతావు, ఆయన నీకు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటాడు. आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। ప్రియులరా, నేటి దినాన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు మన మధ్యలో ఉంటూ ఉన్నారు. इस बात को महसूस करते हुए, కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గ్రహిస్తున్న వారే, यदि आप ऐसा बोले, మీరు ఈ రీతిగా చెప్పినట్లయితే, हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువు యేసు, अनंत जीवन का दान तेरे पास है। నిత్య జీవం అనే వరము నీ యొద్దనే ఉన్నది. गिफ्ट को हम कमा नहीं सकते, వరాన్ని మనం సంపాదించుకోలేము. वो गिफ्ट का कोई कीमत भी नहीं होता है। బహుమానము దానికి విలువ అనేది ఉండదు. ये तो प्रिय प्रेम का उपहार है। ये వరం అనేది లేదా బహుమతి అనేది ప్రేమను బట్టి ఇచ్చేది. इफिसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2 अध्याय 2వ అధ్యాయము 8 वचन, 8వ వచనం. the book of Ephesians chapter 2 and verse 8, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. by grace are ye saved through faith, that is not of yourselves, it is the gift of God. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, అది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. ये गिफ्ट को आप मांग सकते हैं। కనుక ఈ వరాన్ని మీరు అడగవచ్చు. हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువు యేసు, उद्धार का दान देने के लिए तू आया है। రక్షణ వరాన్ని నాకు ఇవ్వటానికే నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చినావు. मैं तो सोच रहा था कुछ और मांगना है, ये मांगना है, वो मांगना है। నేను అనుకుంటూ ఉండినాను, నీ యొద్ద నుండి నేను ఇంకేదో అడగాలనుకుంటూ ఉండినాను. आज मालूम पड़ा परमेश्वर का दान सबसे बड़ा एक गिफ्ट है, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। నేటి దినాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను, అన్నిటికంటే మించిన వరం ఇంకేదో కాదు, అది స్వయంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే. प्रभु दया करे, దేవుడు यीशु मसीह को एक दान के रूप में और उसके द्वारा जो उद्धार है उसको एक गिफ्ट के रूप में हम अंगीकार कर దేవుడు सकें। దయ చూపించిన గాక యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని మరి ఒక వరముగా దాని ద్వారా మనము రక్షణను పొందుకొందము గాక. मैं बार बार बोलता हूँ, నేను మాటికి చెప్తూ ఉంటున్నాను. आज एक बार उस वर्ष को भी कोट करना चाहता మరి నేటి దినాన ఆ వాక్యాన్ని మరలా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. हूँ। ये उद्धार जो गिफ्ट है, రక్షణ అనే ఈ వరము यदि दिमाग के किसी कोने में भी ये विचार है మీ మనసులో ఏదో ఒక మూలనైనా ఇలాంటి తలంపు మీకుంటే, कि मेरे कुछ अच्छेपन के कारण प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया है, నాలో ఏదో కొంచెం మంచితనాన్ని బట్టి దేవుడు నాకు ఆ వరాన్ని ఇచ్చినాడని నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే, ये वार्निंग पढ़िए। ఈ హెచ్చరికను మీరు చదవండి. प्रेरितों के काम అపోస్తుల కార్యములు 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము 20 वचन, 20వ వచనం. the book of Acts chapter 8 and verse 20. అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయము 20వ వచనం. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. అందుకు పేతురు, నీ ద్రవ్యమిచ్చి దేవుని వరము సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతో కూడా నశించును గాక. ओ प्रियो, ये एक ऐसा दान है जिसको हम खरीद नहीं सकते, इसके योग्य भी हम नहीं है। ప్రియులరా, ఇది ఎలాంటి వరం అంటే దాన్ని మనము సంపాదించుకోలేము, దాన్ని పొందుకోవటానికి మనం యోగ్యులము కూడా కాదు. आज सुबह जस्ट ऐसी पलटाते हुए मैं मीका का 7 अध्याय पढ़ रहा था। मेरा पोर्शन तो नहीं था, लेकिन एक क्रॉस रेफरेंस में ये आया मुझे। మరి నేటి దినాన్న నా దినపాఠాన్ని నేను చదువుతూ, దినపాఠం కాదు కానీ మరి ఆ క్రాస్ రిఫరెన్స్ కొరకే చదువుతూ మీకా గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో నేను ఈ మాట చదివాను. मीका की किताब 7 अध्याय మీకా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 4 वचन, 4వ వచనం. the best of them is as a briar, the most upright is sharper than a thorn hedge. The day of thy watchman and thy visitation cometh, now shall be their perplexity. మీకా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఆ. వారిలో మంచివారు ముండ్ల చెట్టి వంటి వారు, ఆ. వారిలో యథార్థవంతులు ముండ్ల కంచె కంటేను ముండ్లుగా నుందురు. कितना भयानक लिखा है, ఎంత देखिए। భయంకరంగా రాయబడిందో చూడండి. कौन मनुष्य फिर इसके योग्य है? అలాంటప్పుడు ఏ మనుషుడు దీనికి యోగ్యుడై ఉంటున్నాడు? इसीलिए हमें नम्र हो जाना चाहिए। ఆ కారణం చేతనే మనం ఎంతో దీనులమైవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువు యేసు, मेरी सब अच्छाई एक कांटे के समान है। నా మంచితనం అంతా కూడా ఒక ముళ్ళు వలె ఉంటూ ఉన్నది. जितना भी मैं अपने आप को ठीक समझूं, నేను ఎంతగా నేను యథార్థవంతుడని నేను అనుకుంటాను, एक कांटों के बाड़े के समान है। ఒక ముండ్ల కంచె వలె ఉంటూ ఉన్నది. That is the total depravity in the nature of man. మనుషుని యొక్క దిగజారిపోయిన తనానికి అది సాదృశ్యంగా ఉంటూ ये ఉన్నది. जीविका का घमंड होना ही नहीं चाहिए। జీవపు డమ్మం అనేది మనలో అసలు ఉండకూడదు. नहीं तो प्रियो, वो गिफ्ट को हम प्रेम से, विश्वास से
अनुग्रह से अंगीकार नहीं कर सकते। లేకపోయినట్లయితే ఆ దేవుని వరాన్ని మన విశ్వాసము ద్వారా ప్రేమతో దాన్ని ఏమాత్రము కూడా పొందుకోజాలము అడగజాలము. पहली बात, మొదటి విషయం, she did not know who Jesus was. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరో ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. Secondly, రెండవదిగా, she did not know what is the gift of God. దేవుని వరమేంటో ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. यीशु मसीह कौन है उसको नहीं मालूम, యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరో ఆమెకు తెలియదు. बाद में मालूम पड़ा। ఆ తర్వాత ఆయన ఎవరో తెలిసినది. दूसरी बात, రెండవ సంగతి, परमेश्वर का वरदान क्या उसको नहीं मालूम था, దేవుని వరమేంటో ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. उसको भी बाद में जान गई, ఆ తర్వాత అదేంటో ఆమె గుర్తెరిగినది. इसलिए वो पूछती है, ఆ కారణ చేత ఆమె అడుగుతూ ఉన్నది, मुझको दे दे, నాకిమ్ము దాహం मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती। నేను ఇంక ఇక్కడ మరలా రావాలనుకోవట్లేదు. आपके मन के अंदर ये भूख है, మీ హృదయాల్లో ఈ కోరిక ఉంటూ ఉన్నది, ये ఆకలి ఉంటూ ఉన్నది. ये पाप मैं नहीं करना चाहता, ఈ పాపం నేను ఇంక చేయజాలను, ये दोस्ती मैं नहीं रखना ఈ चाहता, స్నేహాన్ని నేను ఇంక కొనసాగించను. ये बुरी आदत से मुझको छुटकारा ఈ चाहिए। చెడు అలవాటు నుంచి నాకు విడుదల కావాలి. प्रभु जी वो उद्धार का दान दे दे, प्रभु- अनंत जीवन की आशा दे दे, मैं उस पुराने जीवन में ना जाऊं। ప్రభా, ఆ రక్షణ వరాన్ని నాకు అనుగ్రహింపుము, ఆ నిత్య జీవాన్ని నాకు అనుగ్రహింపుము, మరలా నేను తిరిగి ఆ పాత జీవితానికి వెళ్లకుండా ఉండినట్లు. तीसरी बात, మూడవ విషయం, 11 वचन, 11వ వచనం, यूहन्ना 4 और 11। యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా, ఈ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమీ లేదే, ఆ జీవజలము ఎలాగు నీకు దొరుకును? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ప్రియులారా, ఇది మనము గ్రహించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యము. प्रभु यीशु मसीह खुद मुक्ति का कुआं है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు స్వయంగా ఆయనే విడుదల, విముక్తికి, ముక్తికి ఆయన బావి ఉంటున్నాడు. खुद उद्धार है, ఆయనే స్వయంగా రక్షణ, और वो ही उद्धार का कुआं भी है। ఆయనే రక్షణ బావి అయిన వాడు. लूका सुसमाचार లూకా సువార్త 2 अध्याय 2వ అధ్యాయము 30 वचन। 30వ వచనం. कि शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया, సుమియోను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని स्वर्ग की ओर आंखें करके कहा, పరలోకం వైపు తన కనులెత్తి ఈ రీతిగా చెప్పాడు, हे परमेश्वर, నాదా, अब मैं शांति के साथ दुनिया छोड़ सकता हूं, ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నేను పోతూ ఉన్నాను. क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। ఎందుకంటే నీవు సిద్ధపరిచిన రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని. कौन है वो उद्धार? ఆ రక్షణ ఎవరు? यीशु मसीह स्वयं ही उद्धार है। స్వయంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే రక్షణ అయి ఉంటున్నారు. ये उद्धार कोई प्रक्रिया प्रोसेस नहीं है, ప్రియులారా, రక్షణ అనేది ఏదో ఒక ప్రక్రియ కాదు. ये कोई उद्धार, ये कोई पद्धति नहीं है, రక్షణ అనేది ఏదో ఒకలాంటి పద్ధతి కాదు. ये व्यक्ति ही उद्धार है। వ్యక్తే స్వయంగా రక్షణ అయి जिस ఉంటున్నాడు. दिन आप उसको ग्रहण कर लोगे, ఎప్పుడైతే ఆయన్ను మీరు అంగీకరిస్తారో वो ही आपके लिए उद्धार बन गया। ఆయనే మీకు రక్షణ అయిపోతారు. प्रभु यीशु मसीह ना केवल उद्धार है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కేవలం రక్షణ మాత్రమే కాదు, लेकिन उद्धार का, मुक्ति का कुआं भी वही है। ఆయన రక్షణ బావి అయి ఉంటున్నాడు. यशायाह नबी की किताब యెషయా గ్రంథము 12 अध्याय 12వ అధ్యాయము और उसका 3 वचन। 3వ వచనం. The book of Isaiah chapter 12 and verse 3। యెషయా గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 3వ వచనము. Sorry. Therefore with joy shall he draw water out of the wells of salvation. కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావుల్లో నుండి నీళ్లు చేదుకొందురు. प्रभु यीशु ने कहा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, యోహన్నా 7 और उसके 38 में, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 38వ వచనములో, John 7:38, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 38వ వచనములో, जो मुझ पर विश्वास करता है, ఎవరైతే నా యందు విశ్వాసం ఉంచుతాడో, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार किए हैं, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తమ హృదయమందు అంగీకరించినారో, ना केवल वो जल पीते हैं, వారు కేవలం ఆ నీళ్లు త్రాగటం మాత్రమే కాదు, उन्हीं के पेट में से जीवन के जल की नदियां फूटने के लिए। వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని ఆయన చెప్పినారు. उस स्त्री के जीवन में कितना सच ये पूरा हुआ। ప్రియులారా, ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క జీవితంలో ఇది ఎంత సత్యముగా కనబడుతూ ఉంటున్నది. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही खुद मुक्ति का कुआं है। కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే స్వయంగా ఆ రక్షణ బావి అయిన వాడు. आपको जितना चाहिए बड़े आनंद के साथ उसी में से आप लेकर अपने आप को तृप्त कर सकते కనుక हैं। మీకు ఎంత కావాలంటే ఆనందముతో ఆ రక్షణ బావుల్లో నుంచి మీరు ఎంతైనా చేదుకొని తీసుకోవచ్చు. चौथी बात, 4వ విషయం, यूहन्ना सुसमाचार యోహాను సువార్త 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము उसका हमने 9, 10, 11 देखा। 9, 10, 11 వచనాలు చూచాము. 12 वचन। 12వ వచనం. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank himself thereof, and his children and his cattle? తానును తన కుమారులను పశువులను ఈ బావి నీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే నీవు గొప్పవాడవా అని ఆయన అడిగాను. ये स्त्री अपने बाप दादों को तो जानती है, हाँ। लेकिन अपने बाप दादों के परमेश्वर को नहीं जानती। ఈ యొక్క స్త్రీ తన పితరులను ఆమె ఎరిగి ఉంటున్నది, కానీ
తమ పితరుల యొక్క దేవుణ్ణి ఎరగకుండా ఉంటూ ఉన్నది. हमारी सबसे विश्वासियों की बड़ी निर्बलता आज यही है. నేటి దినాల్లో విశ్వాసుల యొక్క అన్నిటికంటే బలహీనత ఇదే ఉంటున్నది. इसीलिए प्रभु पूछ रहा है. ఆ కారణం చేతనే ప్రభువారు అడుగుతూ ఉంటున్నారు. उसने ये नहीं पूछा इब्राहिम के बारे में तुम क्या सोचते हो, అబ్రహాము గురించి నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావని ఆయన दानियल के बारे में तुम क्या बोलते हो. దానియేలు గురించి నువ్వేం చెప్తావని ఆయన आज అడగలేదు. प्रभु हमसे भी बोल रहा है. నేటి దినాన ప్రభు మనల్ని కూడా ఇది అడుగుతూ ఉన్నారు. मैं बक्सिंग के बारे में तुम कितना जानते हो वो नहीं, బక్సింగ్ గారి గురించి నీకెంత తెలుసో అది కాదు, मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में तुमको क्या मालूम. నా గురించి నీకెంత తెలుసో నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను. कितने कितने बार प्रियो हमारे बाप दादों के विषय में जहां मालूम है, लेकिन हमारे बाप दादों के परमेश्वर के विषय में बहुत कम ज्ञान है. ప్రియులారా, ఎన్నో మార్లు మన పితరుల గురించి మనం బహుగా ఎరిగేవారంగా ఉంటాం కానీ మన పితరుల దేవుణ్ణి గురించి మనం ఎరగకుండా ఉన్నవారుగా ఉంటూ ఉన్నాం. ध्यान से सुनिएगा. జాగ్రత్తగా వినండి. हमारे पिता इब्राहिम, माँ- पिता इसहाक और याकूब का परमेश्वर है वो. మా తండ్రి అయిన అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుడు ఆయన. इब्राहिम का परमेश्वर है वो. ఆయన అబ్రహాము యొక్క దేవుడు. इब्राहिम कौन है? అబ్రహాం ఎవరు? रोमियो के 4:12 में पढ़ते हैं రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:12 చదువుతాం. विश्वासियों का पिता है. విశ్వాసులకు తండ్రి लेकिन అబ్రహాము. प्रभु यीशु मसीह कौन है? అయితే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరు? इब्रानियों का 12 और 2. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12:2 अरे विश्वास का कर्ता है वो. విశ్వాసమునకు కర్త అయిన जो विश्वास परमेश्वर ने आरंभ से ही अपने संतों को दे दिया था, మరి ఆరంభంలోనే ఏ విశ్వాసాన్ని తన పరిశుద్ధులను ఆయన ఇచ్చినాడో उसी विश्वास को इब्राहिम ने अंगीकार किया. అదే విశ్వాసాన్ని అబ్రహాము అంగీకరించినాడు. I may say Abraham is the father of faith. నేను అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అని చెప్పవచ్చును గాని But who is his God? అయితే ఆ అబ్రహాము యొక్క దేవుడు ఎవరు? He is the author of faith. ఆయన విశ్వాసమునకు కర్త అయిన వాడు. किसके पास जाए? మనం ఎవరి ఎద్దుకు వెళ్ళాలి? वो जो विश्वास का कर्ता है, విశ్వాసమునకు కర్తయు जो विश्वास को पूरा करता है, కొనసాగించువాడును, उसी के पास जाए. ఆయన ఎద్దుకు మనం వెళ్ళదుము గాక. दूसरा రెండవదిగా इसहाक के बारे में. ఇస్సాకును గురించి. इसहाक कौन है? ఇస్సాకు ఎవరు? इब्रानियों की पत्री హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11 अध्याय 11వ అధ్యాయము 19 वचन. 19వ వచనం. He is a figure of resurrection. ఆయన పునరుద్ధానానికి సాదృశ్యంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. पुनरुत्थान का वो एक दृष्टांत है. పునరుద్ధానానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నవాడు. उसका परमेश्वर कौन है? ఆ ఇస్సాకు యొక్క దేవుడు ఎవరు? యోహన్నా का 11 యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 25 वचन. 25వ వచనంలో प्रभु यीशु ने कहा, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, मैं ही पुनरुत्थान हूं. నేనే పునరుద్ధానమునని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. क्या तू हमारे पिता याकूब से बहुत बड़ा है? మా తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే నువ్వు గొప్పవాడవా? ओ प्रियो, याकूब की बात क्या कहें. యాకోబుని గురించి ఇంకే మనం ఏం చెప్పాలి? इब्रानियों की पत्री హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2 अध्याय 2వ అధ్యాయము 11 वचन. 11వ వచనం. 2 लोगों के बारे में बताया गया. ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి అక్కడ చెప్పబడింది. पहला व्यक्ति మొదటి వ్యక్తి जो पवित्र करता है, పరిశుద్ధ పరచువాడు. और दूसरा व्यक्ति రెండవ వ్యక్తి जो पवित्र किया जाता है. పరిశుద్ధ పరచబడువాడు. क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है? నీవు మా తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే గొప్పవాడవా? एक बार यहूदियों ने यह भी पूछा, ఒకసారి యూదులు ఈ ప్రశ్న కూడా అడిగారు. क्या तू हमारे पिता इब्राहिम से भी बड़ा है? మా తండ్రి అయిన అబ్రహాము కంటే నువ్వు గొప్పవాడవా? जॉन 8:53 में. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 53వ వచనంలో ఆ ప్రశ్న अभी అడగబడింది. हमने सुना. ఇప్పుడే మనం వింటూ వచ్చినాం. Yes, he is greater than our fathers. ఆయన మన పితరుల కంటే గొప్పవాడు. Abraham, the father of faith. అబ్రహాము కేవలము విశ్వాసులకు తండ్రి. Our Lord Jesus, the author of faith. అయితే మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు విశ్వాసమునకు కర్త అయిన వాడు. Isaac is only a figure of resurrection. ఇస్సాకు కేవలం పునరుద్ధానానికి సాదృశ్యమైన వాడు మాత్రమే. Jesus is resurrection. అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు స్వయంగా పునరుద్ధానముడు. Jacob is the one who was sanctified. మరి యాకోబు పరిశుద్ధ పరచబడినవాడు. But Jesus is the one who sanctifies. అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధ పరిచేవాడు. प्रियो, आज इसके ज्ञान में पढ़ना है. మరి ఈ నేటి దినాన ఈ జ్ఞానమందు మనం ఎదిగేవరంగా ఉండాలి. दाऊद अपने पुत्र से कहता है, దావీదు తన కుమారునితో అంటూ ఉన్నాడు. पहला इतिहास మొదటి దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 28 अध्याय 28వ అధ్యాయము 9 वचन. 9వ వచనం. 1 Chronicles chapter 28 మొదటి దినవృత్తాంతంలో 28వ అధ్యాయము और उसका 9th verse. 9వ వచనం. And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father. సొలొమోనా నా కుమారుడా, నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యెహోవా అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడు. तूने मेरे बारे में बहुत सुना. నువ్వు నా గురించి చాలా విన్నావు. तू मेरे बारे में बहुत जानता है. నా గురించి నువ్వు చాలా ఎరిగి ఉంటున్నావు. तू मेरे पराक्रम को भी देखा. నువ్వు నా యొక్క పరాక్రమను కూడా చూచినావు. तू मेरे गीतों को भी सुना. నా యొక్క పాటలను కూడా నువ్వు విన్నావు. तूने मेरे आत्मिक जीवन के बारे में सब कुछ जानता है. నా ఆత్మీయ జీవితం గురించి సమస్తము నువ్వు ఎరిగి ఉంటున్నావు. लेकिन आज मेरा फाइनल काउंसिल है तेरे लिए. అయితే నీ కొరకై నా చిట్ట చివరి సలహా ఏంటంటే, Know thou the God of your father. నీ తండ్రి అయిన నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యెహోవాను తెలుసుకొనుము. मेरे परमेश्वर का ज्ञान तू रखना. కనుక నా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండు. एलिया और एलीशा ఏలియా ఎలీషాలు गिलगाल से शुरू करके గిల్గాల్ నుంచి మొదలుపెట్టి चलते 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 यर्दन पार किए. నడుచుకుంటూ వారు యొర్దాను దాటారు.
ये एलिया के पूरे जीवन को एलीशा जानता है, కనుక ఏలియా యొక్క జీవితాన్నంతటిని కూడా ఎలీషా ఎరిగి ఉంటున్నాడు. उसके सामर्थ्य को जानता తన है, యొక్క సామర్థ్యం అంతా ఎరిగిన వాడు. वो कितना आत्मिकता में कितना ऊंचा उसको मालूम है. ఆత్మీయతలో ఏలియా ఎంత గొప్పవాడో ఎలీషా ఎరిగి ఉంటున్నాడు. उसको ये भी मालूम है कि इस व्यक्ति ने स्वर्ग से अग्नि लेकर आया, మరి ఆ వ్యక్తి పరలోకం నుంచి అగ్నిని దింపిన వ్యక్తి అనే సంగతి ఎలీషా ఎరిగి ఉంటున్నాడు. लेकिन एलिया के स्वर्ग चले जाने के बाद అయితే ఏలియా పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయినప్పుడు जब वो वापस आ रहा था, మరలా తిరిగి వస్తూ ఉన్న సమయంలో उसने क्या बोला मालूम? అతను ఏమన్నాడు తెలుసా? Where is the God of Elijah? ఏలియా యొక్క దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్పినాడు. पहला राजा, మొదటి రాజుల గ్రంథము सॉरी दूसरा राजा का दूसरा अध्याय, క్షమించండి, రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము. the second kings in chapter 4 రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము and verse 14. 14వ వచనం. And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, where is the Lord God of Elijah? ఒంటి మీద నుండి క్రింద పడిన ఆ దుప్పటి పట్టుకొని నీటి మీద కొట్టి ఏలియా యొక్క దేవుడైన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడు నేను. Even young people, ప్రియ యవనస్తులారా, it is good that you may believe your parents. నీ యొక్క తల్లిదండ్రుల యందు నువ్వు నమ్మిక ఉంచడం మంచిదే. You may receive some counsels from your elders. మీ పెద్దల యొద్ద నుండి నువ్వు సలహాలు పొందుకోవటం మంచిదే. But I tell you this afternoon, అయితే ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయాన్ని ఈ మాట నేను మీతో చెప్తూ ఉంటున్నాను. you must know the God of your father. నీ తండ్రి యొక్క దేవుని నువ్వు ఎరిగిన వాడిగా ఉండాలి. तू अपने पितरों के परमेश्वर को जानना. నీ పితరుల యొక్క దేవుని నువ్వు ఎరిగిన వాడిగా ఉండాలి. विश्वास का कर्ता वही है. విశ్వాసమునకు కర్త ఆయనే. अरे पुनरुत्थान भी वही है. పునరుద్ధానమును ఆయనే. तेरे जीवन को पवित्र करने वाला भी वही है. నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధపరచువాడు కూడా ఆయనే. अगली बात, ఇంకొక సంగతి, యోహన్నా सुसमाचार యోహాను సువార్త और उसका 4 अध्याय, 4వ అధ్యాయము. 4 बातों को हमने देखा. 4 విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చినాం. एक 5वीं बात देख लेते हैं. 5వ విషయాన్ని కూడా చూస్తాం. जॉन चैप्टर 4 యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము और उसका वर्स 13. 13వ వచనం. प्रभु यीशु ने कहा इस बात को, ఈ మాట ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. कहता है, if whosoever drinketh of this water shall thirst again. అందుకు యేసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరలా దప్పిగొనడు. प्रभु यीशु ये बात बोलना चाहता था. ఈ మాట చెప్పాలనుకున్నారు ఆయన. हे स्त्री, ఓ స్త్రీ, यदि तू याकूब के कुएं से ही पीती रहेगी, ఒకవేళ నువ్వు యాకోబు యొక్క బావి నుంచి త్రాగుతూనే ఉన్నట్లయితే तू तेरा प्यास कोई मिटा नहीं सकेगा. నీ దప్పిక అనేది తీరనే తీరదు. तुझको जीवन में कोई तृप्त नहीं कर నీ सकता. జీవితంలో తృప్తి అనేది నీకు దొరకనే దొరకదు. लेकिन అయితే यदि तू यीशु के कुएं में से पिएगी, అయితే యేసు యొక్క బావిలో నుంచి గాని నువ్వు తాగినట్లయితే, stopping to drink from the Jacob's well and beginning to drink from Jesus' well, యాకోబు యొక్క బావిలో నుంచి తాగటం ఆపివేసి हाँ। యేసు యొక్క బావిలోని నీళ్లు తాగటం నువ్వు మొదలు పెట్టినట్టయితే तेरी भूख और प्यास मिट जाएगी. నీ యొక్క దప్పిక దాహమంతా కూడా తీరిపోతుంది. तू satisfy हो जाएगी. నువ్వు సంతృప్తి చెందుతావు. जब तेरे हृदय में कंटेंटमेंट आएगा, నీ హృదయంలో ఎప్పుడైతే సంతృప్తి అనేది వస్తుందో, यीशु के कारण जब तुझको तृप्ति मिलेगी, యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని బట్టి నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే సంతృప్తి అనేది నీకు प्रभु దొరుకుతుందో, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा जब तुझको आनंद और शांति मिलेगा, ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క వాక్యము ద్వారా వచనాల ద్వారా నీకు ఎప్పుడైతే సమాధానం దొరుకుతుందో, प्रभु यीशु मसीह के संतों की संगति में जब तुझको बल मिलेगा, ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధుల సహవాసంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే బలాన్ని పొందుకుంటావో, तेरे लिए भक्ति का जीवन बड़ा आसान हो जाएगा. అప్పుడు నీకు భక్తి జీవితం ఎంతో తేలికైపోతుంది. पहला तिमोथी తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6 अध्याय 6వ అధ్యాయము 8 वचन, 8వ వచనం. 1 Timothy chapter 6 and verse 8, మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం. we and having verse 6, 6వ వచనం క్షమించండి. 6 का 6, 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం మొదటి తిమోతి. godliness with contentment is great gain. సంతుష్టి సహితమైన దైవ భక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది. क्या हमारे जीवन में अभी भी कोई ऐसी आदत लगी है कि हम याकूब के कुएं से ही पी कर हम अभी प्यासे हैं? మరి ఇంకను మన జీవితాల్లో ఇలాంటి అలవాటు ఉంటూ ఉన్నదా? యాకోబు యొక్క బావిలోనిదే తాగుతూ తాగుతూ ఇంకను దప్పిగ్గునే ఉంటూ ఉన్నామా? प्रियो, वो याकूब का कुआं कभी भी तृप्त नहीं करेगा. కనుక యాకోబు యొక్క బావి మనల్ని అన్నట్టును సంతృప్తి పరచలేజాలదు. पुराने जीवन के सुख विलास हमको तृप्त नहीं करेंगे. పాత జీవితంలో ఉండే సుఖ విలాసాలు మనల్ని సంతృప్తి పరచజాలవు. विश्वासी भाई बहन, విశ్వాసులైన సహోదరి సహోదరులారా, उद्धार पाने के बाद भी రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా छुप छुप कर याकूब के कुएं से पी लेते हैं. మెల్లమెల్లగా దాక్కుని యాకోబు యొక్క బావిలోని తాగే వరంగా మనం ఉంటాం. भक्ति का जीवन हमारे लिए कोई लाभ नहीं वो मिलेगा. అలాంటివి ఆ రీతిగా ఉన్నట్లయితే మనకు అలాంటి భక్తి జీవితం ఎటువంటి ప్రయోజనం అనేది ఉండదు. Beloved, we may be following some religion, ఏదో ఒక మతాన్ని మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నట్లే, but there will be no profit, there will be no power in our godliness. అయితే మన దైవ భక్తిలో ఎటువంటి శక్తి అనేది ఉండదు. तो प्रभु आज
हमको उस याकूब के कुएं से पानी पीने के लिए बंद कर देना चाहता है। మరి నేటి నుంచే ఆ యాకోబు బావిలో నుంచి ఆ నీళ్లు తాగటం మానివేయాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. यदि आप उस स्त्री से पूछे మీరు గాని ఆ స్త్రీని అడిగినట్లయితే कौन है ये मसीह, క్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరు, उसने मुझको बता दिया, ఆమె నాకు చెప్పినది, हे स्त्री, ఓ స్త్రీ, इस कुएं से तू पीती रहेगी, నువ్వు ఈ బావిలో తాగుతూ ఉంటే तुझको तृप्ति नहीं मिलेगी, నీకు సంతృప్తి అనేది ఉండదు. मुक्ति का कुआं मैं हूं, అయితే ఆ రక్షణ మరి బావి నేనే. मेरे मुझसे जो तुझको मिलता है, నా బావిలోని నీళ్లు నీకు దొరికినట్లయితే, मेरे वचन से जो तुझको तृप्ति मिलती है, నా వాక్యంలోని సంతృప్తి నీకు దొరికినట్లయితే, मेरे सानिध्य में जो आनंद की भरपूरी है, నా సన్నిధిలో ఉన్న సంపూర్ణ సంతోషం నీకు దొరికినట్లయితే, मेरे घर का जो सुख है जब तुझको मिलता है, నా మందిరం యొక్క సంతృప్తి నీకు దొరికినట్లయితే, तब मात्र तेरे जीवन में तृप्ति होगी और वो तृप्ति से भक्ति का जीवन बिताना तेरे लिए आसान हो మరి जाएगा। गॉडलीनेस विद दिस कंटेंटमेंट विल बी वेरी वेरी इजी। అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు సంతుష్టిని పొందుకుంటావు. ఆ సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తే నీకు గొప్ప లాభ సాధనమవుతుంది. घड़ा छोड़ दी, चली गई। ఆ కొండ విడిచిపెట్టేసింది, వెళ్ళిపోయింది. मैं सोचता हूं उसके बाद वो उस कुएं के पास कभी वापस नहीं నేను आई। అనుకుంటూ ఉంటున్నాను ఇంకా మరలా తిరిగి ఆ బావి యొద్దకు ఆమె ఎప్పుడు కూడా వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ओ जीसस बिकेम ऑल इन ऑल फॉर हर। కనుక ఆమెకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే సమస్తములో సమస్తమైపోయినాడు. आखिरी एक और बात, ఇంకొక మాట, यूहन्ना 4 अध्याय యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము और उसका 14 वचन, 14వ వచనం. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. 14వ వచనం, నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడు ఎప్పుడునూ దప్పికొనడు. प्रियो, कितनी बड़ी तृप्ति और कंटेंटमेंट, कितना सुंदर ये सेटिस्फैक्शन है। ప్రియులారా, ఎంత సుందరమైన సంతృప్తి సంతుష్టి మనకు దీని ద్వారా దొరికేదై ఉంటుంది. एक बात प्रभु ने कहा, ఒక మాట ప్రభువారు చెప్పారు. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము और उसका वचन है 10। 10వ వచనం. ब्लेस्ड आर दे which are no 10 वचन नहीं 6 वचन, sorry, క్షమించండి, 6వ వచనం. blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తి పరచబడుదురు. धार्मिकता कौन है? మరి నీతి ఎవరై ఉంటున్నారు? Jesus is made or righteousness for us by God. దేవుని ద్వారా మన కొరకు ఆయన నీతిగా చేయబడ్డాడు. ओ प्रियो, मसीह सब में सब कुछ है। కనుక క్రీస్తు ప్రభువారే సమస్తములో సమస్తమైన వాడు. उद्धार कौन है? రక్షణ ఎవరు? प्रभु यीशु मसीह। యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే. righteousness कौन है? నీతి ఎవరు? पहला कुरिन्थी 1:30 प्रभु यीशु मसीह। మొదటి కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 30వ వచనం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే. परमेश्वर का गिफ्ट कौन है? దేవుని వరం ఎవరు? वो भी प्रभु यीशु मसीह। ఆయన కూడా ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారే. सब कुछ वही है। సమస్తము యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే. वो हमारे भूख और प्यास को भी तृप्त कर सकता है। ఆయనే మన ఆకల దప్పులను తీర్చగలిగిన వాడు, తృప్తిపరచగలిగిన వాడు. एक और बात, ఇంకొక మాట, యూహన్నా 4 अध्याय యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 16, 17 और 18। 16, 17, 18 వచనాలు. Jesus saith unto her, go call thy husband and come hither. యేసు నీవు వెళ్ళి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పాను. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband. ఆ స్త్రీ నాకు పెనిమిటి లేడనగా యేసు ఆమెతో నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాట సరియే. For thou hast had 5 husbands, and he whom now hast is not thy husband, in that thou saidest truly. నీకు 5 పెనిమిట్లుండిరి, ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటి కాడు, సత్యమే చెప్పితివనెను. आओ देखो इस मनुष्य को। రండి, ఈ మనుషుని మీరు వచ్చి చూడండి. मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుడు. उस समय ఆ సమయంలో इस स्त्री को ये मालूम नहीं था, మరి ఆ స్త్రీకి ఈ విషయం తెలియదు. ये व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है, ఏ వ్యక్తి అయితే నా ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడో मेरे पिछले जीवन को भी जानता నా है, పాత జీవితం గురించి ఎరిగిన వాడు, मेरे वर्तमान जीवन को भी जानता है। నా ప్రస్తుత జీవితాన్ని కూడా ఆయన ఎరిగిన వాడని. इसीलिए किसी भी तरीके से अपने जीवन को ढांपने की कोशिश नहीं करना। ఆ కారణం చేతనే మనము ఏ రీతిగాను మన జీవితాన్ని మనం కప్పిపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు. वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। అదెంతో మనకెంతో ప్రమాదకరము. प्रियो, प्रभु के सामने क्या अब हम छिपाएंगे? దేవుని ఎదుట, ప్రభు ఎదుట మనం ఏం దాచిపెట్టగలమో वो చెప్పండి. सब कुछ जानता है। ఎందుకంటే ఆయన సమస్తం ఎరిగిన వాడు. आप जो भूल गए हैं उसको भी जानता है वो। నువ్వు చేసి ఏదైతే మర్చిపోయినావో అది కూడా ఆయన ఎరిగిన వాడు. आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो भी जानता है। నువ్వు ప్రస్తుతంలో ఏం చేస్తుంటున్నావో కూడా ఆయన ఎరిగిన వాడు. आपकी भूख क्या है, నీ యొక్క ఆకలి ఏంటి, आपकी आवश्यकता क्या నీ है, అవసరత ఏంటి, आपके एम्बिशंस क्या నీ है, యొక్క కోరిక అభిలాష आपके ఏమిటి, विचार क्या నీ है, తలంపులు ఏమై आपके ఉంటున్నాయి, फेलियर्स क्या నీ है, యొక్క పతనాలు ఏమై ఉంటున్నాయి, सब कुछ वो जानता है। సమస్తం ఆయన ఎరిగిన వాడు.
इसका एक उदाहरण है దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఉన్నది. उत्पत्ति की किताब ఆది కాండము चैप्टर 42 42వ అధ్యాయము. जेनेसिस चैप्टर 42 ఆది కాండము 42వ అధ్యాయము. यूसुफ के सामने उसके भाई लोग आए हैं. యోసేపు ఎదుటికి ఆయన సహోదరులు వచ్చినారు. 7 वचन में लिखा है 7వ వచనంలో రాయబడినది, जोसेफ saw his brethren and he knew them. యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గుర్తుపట్టి, उनको नहीं मालूम. వారికి తెలియదు. कई बार हम ऐसा बिहेव करते हैं, అనేక మార్లు మనం ఈ రీతిగా ప్రవర్తించే వారిగా अरे ఉంటాం. शायद प्रभु को ये नहीं मालूम है. బహుశా ప్రభువుకు ఆ సంగతి తెలియదు. ओ ये धोखे से भी प्रभु हमको बचा ఈ रखे. మోసం నుంచి ప్రభువు మనలను కాపాడునుగాక. जब हम मर जाएंगे మనం చనిపోతే 2 बातें हमारे पीछे पीछे आएंगी. 2 విషయాలు మన వెనక వచ్చేవిగా ఉంటాయి. हमारे अच्छे काम भी पीछे आएंगे మన మంచి కార్యాలు మన వెనక వస్తూ ఉంటాయి. और हमारे बुरे काम भी पीछे आएंगे. మన చెడు కార్యాలు కూడా మన వెనక వచ్చేవిగా ఉంటాయి. वर्तमान जीवन में ప్రస్తుత కాలంలో 2 बातों को खोलने के लिए प्रभु तैयार है. కనుక 2 విషయాలు తెరవడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. हमारे बुरे कामों को भी बता देना चाहता है మన చెడు కార్యాలను ఆయన తెలియపరచాలని కోరుతూ और ఉన్నాడు. हमारे अच्छे कामों को भी बता देना మన चाहता है. మంచి కార్యాలను కూడా ఆయన తెలియపరచాలని కోరుతూ लेकिन ఉన్నాడు. आज हम प्रार्थना करेंगे, అయితే నేటి దినాన మనం ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేద్దాం. ओ लॉर्ड, ఓ ప్రభువా, even if you cover my good works, నా మంచి కార్యాలను కప్పినప్పటికీ but don't cover my bad works. నా చెడు కార్యాలను ఏ మాత్రమును కప్పిపెట్టవద్దు. जिस दिन तेरे सामने खड़ा होऊंगा, ఏ దినము నేను నీ ఎదుట నిలబడతానో मेरे विरोध में एक भी बुरी बात मत करना. నాకు విరోధంగా ఏ విరోధము నువ్వు నాకు చెప్పకుండా जो कुछ तो कहना चाहता है ఏదైతే నువ్వు చెప్పాలనుకుంటున్నావు आज बोल दे. నేనే చెప్పివేమో. जब वो सत्य बोलता है, ఆయన సత్యం మాట్లాడినప్పుడు प्रेम से बोलता है. ప్రేమతో ఆయన చెప్పేవాడిగా ఉంటారు. एफिसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము 15 वचन. 15వ వచనం. Speak the truth in love. ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుడి. और आत्मा के सामर्थ्य में बोलता है. ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యములు ఆయన చెప్పేవాడై ఉంటారు. मीका की किताब మీకా గ్రంథము 3 अध्याय 3వ అధ్యాయము 8 वचन. 8వ వచనం. The spirit of the Lord is very powerful upon me మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ బలముగా నా మీదకి దిగినది. to reveal the iniquity of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క దుర్మార్గతను తెలియపరచడానికి, उसको बेइज्जत करने के लिए नहीं, వారిని సిగ్గుపరచడానికి కాదు, उसको दंड देने के लिए नहीं, వారిని శిక్షించడానికి కాదు, या उसको शर्मिंदित करने के लिए नहीं. వారిని సిగ్గుపరచడానికి కాదు. प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ वो बता दिया जो वो नहीं जानती थी. కనుక ఆ స్త్రీ తన గురించి ఏమైతే ఎరగకుండా ఉండినదో ఆ విషయాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ స్త్రీతో చెప్పి ఉంటున్నారు. उस कड़वे सत्य को प्रेम से बोल दिया ఆ యొక్క చేదైన సత్యాన్ని ఆయన ప్రేమతో చెప్పినాడు. और उस कड़वे सत्य को आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोल दिया. ఆ చేదైన సత్యాన్ని ఆత్మ యొక్క సత్యం ద్వారా ఆయన చెప్పినాడు. क्यों मालूम? ఎందుకు తెలుసా? यदि वो पुराने जीवन छोड़ देगी, ఆ పాత జీవితాన్ని ఆమె విడిచిపెట్టిండే उसको एक बहुत ही सुनहरा भविष्य देगा. ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు ఆమెకు కలిగేదిగా ఉంటున్నది. May the Lord write this on the table of your heart. మీ హృదయాల మీద ప్రభు ఈ మాటలను రాయనుగాక. What is your need? నీ యొక్క అవసరత ఏంటి? It is not water. నాది దాహము నీళ్లు కాదు, It is not a husband. అది భర్త కాదు, It is not a job. అదేదో ఉద్యోగం కాదు. What is your need? నీ యొక్క అవసరత ఏంటి? What is my need? నా యొక్క అవసరత ఏంటి? My need is Jesus. నా అవసరత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు. मेरी आवश्यकता नौकरी नहीं है. నా అవసరత ఉద్యోగం కాదు, मेरी आवश्यकता पैसा नहीं है. నా అవసరత డబ్బు కాదు, मेरी आवश्यकता कोई दूसरे पृथ्वी की बात नहीं है. నా అవసరత ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు కాదు. मेरी आवश्यकता यीशु है. నా అవసరత స్వయంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే. और जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, ఏ దినము ఈ విషయాన్ని మనం ఎరిగేవారమై ఉంటామో प्रभु यीशु मसीह कहेगा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటారు, You are my need. నీవే నా అవసరత. जिस दिन प्रभु यीशु हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, ఏ దినమైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన అవసరతను ఆయన పూర్తి చేసేవారుగా ఉంటారు, उसके साथ साथ प्रभु अपनी भी आवश्यकता को पूरा कर लेता है. దానితో పాటుగా ఆయన అవసరతను కూడా ఆయన తీర్చేవారుగా ఉంటారు. मैं परमेश्वर के संतान को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ. నేను దేవుని జనులను సమకూర్చడానికి వచ్చి ఉంటున్నాను. अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरी इस काम को पूरा करते हुए दूसरों को भी इकट्ठा కనుక करना. నీవు ఈ పనిని చేస్తూ ఇతరులను కూడా నువ్వు సమకూర్చమని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నారు. 1 तिमोथी, మొదటి తిమోతి वो वचन याद आ रहा है, उसको पढ़ेंगे हम. ఆ వాక్యం జ్ఞాపకం వస్తున్నది, ఆ వాక్యాన్ని చదువుకుంటాం. पहला तिमोथी మొదటి తిమోతి और उसका 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము और उसका 24 और 25. 24-25 వచనాలు. 1 Timothy chapter 5 verses 24 and 25. మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయం 24-25 వచనాలు. Some men's sins are open beforehand, going before to judgment, and some they follow after. కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగా నడుచుచున్నవి, మరి కొందరి పాపములు వారి వెంట వెళ్ళుచున్నవి. प्रभु हमारे साथ ऐसा करे. మరి ప్రభు మన యేడల ఆ రీతిగా చేయనుగాక. न्याय से पहले हमारे पाप को प्रकट कर दे. ఆ న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగానే మనకు ఆయన దానికి తెలియపరచునుగాక. बाद में नहीं. ఆ తర్వాత కాదు. 25 वचन. 25వ వచనం. Likewise also the good works of some are manifest beforehand,
and they that are otherwise cannot be hid. అటువలే మంచి కార్యములు తేటగా బయలుపరచబడుచున్నవి, బయలుపడినవి దాచబడనేరవు. प्रभु जी मेरे अच्छे काम प्रकट हो या ना हो, ప్రభా నా మంచి కార్యాలు కనబడినా తెలియపరిచినా తెలియబడకపోయినా मैं विश्वास करता हूँ నేను విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నాను. मुझको प्रतिफल एक दिन जरूर मिलेगा, నాకు ఖచ్చితంగా ఒక దినాన ప్రతిఫలం అనేది దొరుకుతుంది. और वो प्रतिफल अनंत काल का होगा. ఆ యొక్క ప్రతిఫలము నిత్యత్వమై ఉంటుంది. लेकिन मेरे जो बुरे काम, అయితే నా చెడు కార్యములు, मेरे छिपे हुए काम, నా దాచబడిన मेरे కార్యములు, गुप्त पाप, నా రహస్య పాపములు, मेरे ढिठाई के presumptuous sin, నా యొక్క నా యొక్క మరి ఊహించి నేను చేసిన పాపములు. वो बात को पढ़ लीजिए. ఆ మాట మనం చదువుకుంటాం. Psalm 19. కీర్తన గ్రంథం 19వ అధ్యాయము. Psalm 19. 13. Keep back thy servant also from presumptuous sin. క్షమించండి. 19 का 13. కీర్తన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 13వ వచనం. దురభిమాన పాపంలో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని నన్ను ఏలనీయకము. कभी कभी हम गलती से करते हैं, కొన్నిసార్లు పొరపాటు మనం చేసేవారంగా ఉంటాం. कभी हम छुप छुप कर करते हैं, కొన్ని మరి దాగి మనం जिसको చేసేవారంగా ఉంటాం. सीक्रेट सिंस कहते हैं. దాన్ని మనం రహస్య పాపాలు అని कभी చెప్పేవారు. कभी ढिठाई से करते हैं. కనుక దురభిమానంగా మనం ఒకసారి చేసేవారు. मालूम है ये गलती है, అది పొరపాటు అని తెలిసి नहीं मालूम क्यों हृदय इतना कठोर हो गया. ఎందుకు హృదయం అంత కఠినమైపోయిందో తెలియదు. ओ प्रियो, प्रभु को सब कुछ मालूम है. కనుక దేవునికి సమస్తము తెలిసినవి. हमारा भूतकाल मालूम है, మన గతం తెలుసు, हमारा भविष्य मालूम है. మన భవిష్యత్తు ఆయనకి తెలుసు. यद्यपि कि वो बहुत ही कड़वा था, అదెంతో చేదైనప్పటికీ बहुत కూడా, ही शर्मनाक था, ఎంతో సిగ్గుకరమైనప్పటికీ प्रभु కూడా ने बोल दिया, ప్రభు చెప్పేశారు. प्रेम से बोल दिया, ప్రేమతో చెప్పేశారు. आत्मा के सामर्थ्य से बोल दिया. ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యంతో ఆయన తెలియపరిచారు. क्यों? ఎందుకు? क्योंकि प्रभु की ये योजना उसके भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी है. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు విషయమై ప్రభు తన విషయంలో కలిగిన సంకల్పము ప్రణాళిక ఎంతో గొప్పది కనుక. अगला विचार, ఇంకొక తలంపు. యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము 19 वचन. 19వ వచనం. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం యోహాను సువార్త. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను. लेकिन वो प्रॉफिट तो बोल रही थी, लेकिन उसको सच में मालूम नहीं था कि यही प्रॉफिट है. మరి ప్రవక్తనే ఏదో గ్రహిస్తున్నాను అంటున్నది కానీ నిజంగా ఆయనే ప్రవక్తనే సంగతి ఆమె ఎరగలేకుండా ఉంటున్నది. इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले इसको अच्छे से समझ सकेंगे. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చదివేవారు వీరు మంచిగా ఎరిగేవారుగా ఉంటారు. यहाँ का जो प्रॉफिट है वो स्मॉल p में लिखा गया है. ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రవక్త అనే మాట స్మాల్ p తో రాయబడింది. लेकिन ड्यूटरोनॉमी అయితే ద్వితీయోపదేశ కాండము चैप्टर 18 18వ అధ్యాయము वर्स 18, 18వ వచనం. वहां पर मूसा इसी प्रॉफिट के बारे में नबूवत किया. అక్కడ మోషే ఇదే ప్రవక్తను గురించి ప్రవచించినాడు. व्यवस्था विवरण 18 का 18. ద్వితీయోపదేశ కాండము 18వ అధ్యాయం 18వ వచనం. I will raise them up a prophet from among their brethren. వారి సహోదరుల నుండి నీ వంటి ప్రవక్త వారి కొరకు పుట్టించెదను. I will put my words into his mouth. అతని నోట నా మాటలు నుంచుదును. He shall speak unto them all that I shall command thee. నేను అతనికి ఆజ్ఞాపించినది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పును. ये प्रॉफिट को कैपिटल P में लिखा गया है. అక్కడ రాయబడిన ప్రవక్త అనే మాట పాపిని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయబడింది. ये कौन है? ఆయన ఎవరు? ये है वो प्रॉफिट प्रभु यीशु मसीह. ఆ ప్రవక్త స్వయంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. ये कोई मनुष्य नहीं है. ఆయన మనుషుడు కాదు. ये वो प्रॉफिट है जो परमेश्वर के वचन को बहुत ही सीधा स्पष्ट बोल देता है. మరి ఆ ప్రవక్త ఎలాంటి వాడంటే దేవుని మాటలు ఎంతో స్పష్టంగా నేరుగా తెలియపరిచేవాడు. और आगे वर्स 19 में लिखा है, 19వ వచనం ముందుకు మనం చదివినట్లయితే, It shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him. అతడు నా నామమున చెప్పు నా మాటలను వినని వారిని దానిని గురించి విచారణ చేసేదను. Oh, this prophet demands obedience from everyone. కనుక ఈ ప్రవక్త ప్రతి ఒక్కరి యొద్ద నుండి విధేయతను ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు. ये नबी है, ఆయన ప్రవక్త. उसकी बात को मानना है, కనుక ఆయన మాటలు మనము ఒప్పుకోవాలి. उसके बात की अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है. ఆయన మాటలకు మనం అవిధేయత చూపకూడదు. आज पाम संडे है. నేటి దినాన మట్లాదివారం. पाम संडे के दिन पिछले दिनों में क्या हुआ? మట్లాదివారాన గడిచిన దినాలు ఏం జరిగేది? प्रभु यीशु मसीह जब उस गधे के पर सवार होकर यरूशलेम जा रहे थे, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు గాడిదనికి యెరూషలేములో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు और बड़ी हल्ला हो रही थी. ఎంతో గొప్ప మరి గొడవ కేకలు అక్కడ ఉండినాయి. खजूर की डालियां लिए हुए, వారు ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని వెలుగెత్తి కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు. होसाना होसाना, హోసన్నా హోసన్నా అని కేకలు వేస్తూ ఉండినారు. लोगों ने पूछा, అక్కడున్న జనులు అడిగారు, ये कौन है? ఈయన ఎవరు?
तो मत्ती 21 के 11 में लिखा है, మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది, ये वो यीशु है जो नबी है, ఈయన ప్రవక్త అయిన యేసు అనే వారు చెప్తూ ఉండినారు. ये नबी है. ఆయన ప్రవక్త. लेकिन थोड़े दिनों के बाद అయితే కొద్ది దినాల తర్వాత मत्ती का 26 अध्याय మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము वो कहते हैं, వారు అంటూ ఉన్నారు, उसी को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, उसी को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ. యేసును సిలువేయుడి సిలువేయుడి అని అంటూ ఉన్నారు. उसकी बातों को नहीं माने, వారి మాటలను వారు అంగీకరించలేదు. उसके बातों को उन्होंने अंगीकार नहीं किए. ఆయన మాటలను వారు ఏమాత్రం అంగీకరించలేదు. जिसको नबी कह रहे थे उसी नबी को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया. కనుక ఎవరినైతే వారు ప్రవక్త అని చెప్తూ ఉండినారో అదే ప్రవక్తను వారు సిలువేయించినారు. कई बार प्रियो हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है. అనేక మార్లు మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఇదే రీతిగా జరిగేదిగా ఉంటున్నది. नबी तो है, ప్రవక్త he is not a prophet with small p, ఆయన ఏదో స్మాల్ పి తో ఉన్న ప్రవక్త కాదు గాని he is a prophet with capital P. ఆయన క్యాపిటల్ పి తో ఉన్న ప్రవక్త అయి ఉంటున్నాడు. पुराने नियम से పాత నిబంధనలో నుంచి एक नबी का उदाहरण लेते हैं. ఒక ప్రవక్త యొక్క ఉదాహరణ చూద్దాం. 2 Kings రెండవ రాజుల గ్రంథము chapter 6, 6వ అధ్యాయము. दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय. రెండవ రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము. और यहाँ पर सीरिया के राजा ने इस्राएलियों के ऊपर युद्ध करने के लिए ठान लिया. సిరియా రాజు ఇశ్రాయేలు మీద యుద్ధం చేయడానికి పూనుకున్నాడు. 8 वचन. 8వ వచనం. Then the king of Syria warred against Israel and took counsel with his servants, saying, in such a such place shall be my camp. సిరియా రాజు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధం చేయవాలని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచన చేసి పలాని స్థలమందు మనము దండుపేట ఉంచుదామని చెప్పాను. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians and come down. అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశ్రాయేలు రాజునకు వర్తమానం పంపి పలాని స్థలమునకు నీవు పోవద్దు, అచ్చట సిరియన్లు దిగి ఉన్నారని తెలియజేసిన గనక. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there not once nor twice. ఇశ్రాయేలు రాజు దైవజనుడు తన తెలిపిన హెచ్చరిక చేసిన స్థలమునకు పంపి సంగతి తెలుసుకుని తన వారిని రక్షించెను. ఇలాగ మాటి మాటికి జరుగుచూ వచ్చినందున Therefore the heart of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? సిరియా రాజు కల్లోలపడి తన సేవకులను పిలిచి, మనలో ఇశ్రాయేలు రాజు పక్కం వహించిన వారు ఎవరైనది నాకు చెప్పరాదా అని వారిని అడగగా. Very important verse 12. 12వ వచనం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వాక్యము. One of his servants said, none, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. అతని సేవకుల్లో ఒకడు, రాజువైన నా యేలినవాడా, ఇశ్రాయేలు రాజు పక్షమున ఎవరూ లేరు గాని ఇశ్రాయేలులోనున్న ప్రవక్తయగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు అనుకున్న మాటలను ఇశ్రాయేలు రాజునకు తెలియజేయనగా. ऐसा नबी यदि हमारे घर में हो, కనుక అలాంటి ప్రవక్త మన ఇంటిలో ఉంటే, ऐसा नबी यदि हमारे मंडली में हो, అలాంటి ప్రవక్త మన సంఘంలో గాని ఉన్నట్లయితే, ऐसा नबी यदि मेरे हृदय में हो, అలాంటి ప్రవక్త నా హృదయంలో ఉండినట్లయితే धन्य लोग हम होंगे. మనం ఎంత ధన్యులమవుతాము. राजा ने, सीरिया के राजा ने एक साजिश किया. సిరియా రాజు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. उसने सोचा, मैं ये क्रोम के पास मैं इस्राएलियों को घात कर दूंगा, युद्ध करूंगा. ఆ క్రోమ్ చౌక్ వద్ద నేను ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ నాశనం చేస్తానని తన ఆలోచన చేసుకున్నాడు. नबी ने क्या किया? ప్రవక్త ఏం చేశాడు? राजा के पास खबर भेजा. రాజు యొద్దకు వర్తమానం పంపాడు. इस्राएल के राजा, ఇశ్రాయేల్ రాజా सावधान, జాగ్రత్తగా ఉండు, शत्रु क्रोम के पास आ रहा है. ఆ శత్రువు ఆ క్రోమ్ చౌక్ యొద్దకు వచ్చాడు. वो इस्राएल जाना वहां नहीं गया. ఇశ్రాయేల్ ఆ స్థలానికి వెళ్ళలేదు. वो गए और फिर खाली हाथ वापस आए. మరి వెళ్ళి వారు ఖాళీ చేతులతో వచ్చేసారు. दूसरे दिन राजा ने कहा, మరి రెండో రోజు రాజు అన్నాడు, सीरिया के राजा ने, సిరియా రాజు అన్నాడు, अनंत टाकिस के पास उनके ऊपर धावा बोलेंगे. ఇప్పుడు మనం అనంత టాకీస్ వద్ద వారి కొరకు వేచి ఉందామన్నాడు. नबी ने सुन लिया ఆ మాటలు ప్రవక్త విన్నాడు. और उसने जाकर राजा से कह दिया, ఈ మాటలు వెళ్ళి రాజునకు తెలియపరిచాడు, ఇశ్రాయేల్ రాజుకు. सावधान, జాగ్రత్తగా ఉండు, अरे शत्रु अभी अनंत टाकिस के पास आ रहा है. శత్రువు అనంత టాకీస్ చౌక్ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. इस्राएल का राजा गया नहीं. ఇశ్రాయేల్ రాజు ఆ స్థలానికి వెళ్ళలేదు. सीरिया का राजा परेशान हो गया. మరి సిరియా రాజు కల్లోల పడిపోయినాడు. कोई है क्या हमारे बीच में जो डबल गेम खेल रहा है? మన మధ్యలోనే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా, మళ్ళీ మన రెండు వైపులా ఆట ఆడుతున్నాడా? हमारे प्लान को बता देता है, మనం ఏమైతే ఆలోచన చేస్తున్నామో వెళ్ళిపోయి ఇశ్రాయేల్ రాజుకి చెప్తూ हमारी ఉంటాడు. युक्तियों को भी बता देता है. మనం మన యొక్క యుక్తినంతా కూడా వారికి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. उसके एक सेवक ने कहा, అప్పుడు ఒక సేవకుడు అన్నారు, राजा हम सब बड़े वफादार हैं. రాజా మాలో ఇలా చేసేవారు లేరు, మేమంతా నమ్మకస్తులము. इस्राएल के देश में एक नबी है. ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు. तेरे घर के भीतर जो तू बोलता है वो लाउड स्पीकर जैसा सुनता है. నీవు నీ ఇంటిలో నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో అతనికి లౌడ్ స్పీకర్ లో వినపడినట్టు వినపడుతుంది. If one such prophet is there in my home, is there in the church, what a wonderful thing, who can save me from every evil, every future evil. కనుక అలాంటి ప్రవక్త నా ఇంటిలో గాని నా సంఘంలో గాని ఉన్నట్లయితే
మరి నేను చేసే ప్రతి చెడు నుంచి నన్ను నేను ఏ రీతిగా రక్షింపబడతానో ఆలోచించండి. हर एक आने वाले खतरे से, కనుక రాబో ప్రతి చెడు హాని నుంచి, हर एक आने वाले बुराई से, రాబోతున్న ప్రతి చెడు నుంచి यदि वो मेरा मार्गदर्शन करे, నన్ను మరి నాకు మరి మార్గనిర్దేశం చేసేవాడైనట్లయితే. प्रियो, वो स्त्री नबी तो कह रही है, लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम था ये वो नबी है जिसके बारे में मूसा ने कहा था. కనుక ఆ స్త్రీ ఆయనను ప్రవక్త అని చెప్తున్నది కానీ మరి ఏ మోషే అయితే ఆయన ప్రవక్తగా చెప్పినాడో ఆయనే అని సంగతి ఆమె ఎరగకుండా ఉంటున్నది. परमेश्वर ने कहा, దేవుడు చెప్పారు, मैं जब अपने कैपिटल पी नबी को भेजूंगा, నేను నా ప్రవక్తను నేను పంపినప్పుడు, मैं अपने वचनों को उसके मुंह में डालूंगा నా మాటలు ఆయన నోట నేను ఉంచినప్పుడు, और वो मेरी बातों को बताएगा. నా మాటలు ఆయన తెలియపరిచేవాడిగా और ఉంటాడు. यदि तुम उसकी बातों को नहीं मानोगे, ఒకవేళ మీరు ఆయన మాటలను గాని వినకపోతే एक दिन पक्का हिसाब लूंगा मैं. ఒక దినాన ఖచ్చితంగా నేను మీ లెక్క చూస్తాను. उन्होंने बोला तो था ये यीशु इस्राएल का नासरी है, ये नबी है, ఇశ్రాయేల్ యొక్క ప్రవక్త అని వారు అక్కడ చెప్పినారు కానీ लेकिन वो नबी के रूप में उसको अंगीकार नहीं అయితే किया. ప్రవక్తగా ఇశ్రాయేలు ఆయన उसके అంగీకరించలేదు. वचन को इनकार किए, ఆయన మాటలను उसके త్రోసివేశారు, सुसमाचार को इनकार ఆయన किए, సువార్తను త్రోసివేశారు, उसके प्रेम को ठुकरा दिए. ఆయన యొక్క ప్రేమను తిరస్కరించారు. और उसी यीशु जिसको वो नबी कह रहे थे उसी को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया. కనుక ఏ ప్రవక్త అని ఏ యేసును గురించి వారైతే చెప్పినారో అదే యేసును వారు సిలువ వేయించినారు. जब पिता ने भी कहा, తండ్రి కూడా చెప్పారు, इसकी सुनो, ఈయన మాట వినుడి, you hear him. ఆయన మాట వినుడి. आखिरी बात, చివరిగా యోహన్నా 4 अध्याय, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము. ये बात मैं सोच रहा था, अचानक याद आया, बोल देता हूँ. నేను दूसरा कोरिन्थी का दूसरा अध्याय, 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయము, दूसरा कोरिन्थी का दूसरा अध्याय కొరింథీ రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయము और उसका 11 वचन. 11వ వచనం. 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. Lest Satan should get an advantage of us, we are not ignorant of his devices. నేనేమైనను క్షమించి ఉంటే, 2 का 11, दूसरा कोरिन्थी 2 का 11. అదే క్షమించి ఉంటే, ये बात मैं सोच रहा था, अचानक याद आया, बोल देता हूँ. दूसरा कोरिन्थी का दूसरा अध्याय, 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయము, दूसरा कोरिन्थी का दूसरा अध्याय కొరింథీ రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయము और उसका 11 वचन. 11వ వచనం. 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. Lest Satan should get an advantage of us, we are not ignorant of his devices. నేనేమైనను క్షమించి ఉంటే, 2 का 11, दूसरा कोरिन्थी 2 का 11. అదే క్షమించి ఉంటే సాతాను వలన మోసపరుచుకున్నట్లు మీ నిమిత్తము క్రీస్తు సముఖమునందు క్షమించి ఉన్నాను. సాతాను తంత్రములను మనము ఎరగని వారము కాము. ओ हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं. సాతాను తంత్రములను మనము ఎరగని వారము కాము. बड़ी युक्ति बनाता हमारे विरोध में, మన విరోధంగా ఎన్నో తంత్రాలు చేసేవాడిగా ఉంటాడు. हमको नहीं मालूम, అవి ఏంటో మనకు తెలియనే తెలియదు. लेकिन नबी सब सुन रहा है. అయితే ప్రవక్త అన్నీ వింటూ ఉన్నాడు. नबी को सब मालूम है, ప్రవక్తకు అన్నీ తెలుసు. इसलिए उसकी सुनना है. కనుక అందుకనే ఆయన మాట మనం వినే వారంగా ఉండాలి. आइज़ाया 30 के 31 में लिखा, 21 में लिखा है, యెషయా గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది, पीछे से तुमको एक आवाज सुनाई पड़ेगी, వెనుక నుంచి నీకు ఒక స్వరం వినబడుతుంది, बेटा ये मार्ग है, ఇదే మార్గము, इसी पर चलो, దీనిలో నడువుడి, बाएं में मत मुड़ना, दाएं में मत मुड़ना. కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగవద్దు. यदि हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, ఒకవేళ ఆయన స్వరాన్ని గాని మనం వినకపోతే शैतान के युक्तियों में फंस जाएंगे. సాతాను యొక్క తంత్రాల్లో మనం పడిపోయే వారంగా ఉంటాము. प्रभु दया करे. దేవుడు దయ చూపించిన గాక. उस समय उस स्त्री को ये बात मालूम नहीं था, ఆ సమయంలో ఆ స్త్రీకి ఆ సంగతి తెలియకుండా ఉంటున్నది. लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा, ఆ తర్వాత ఆమెకు తెలిసినప్పుడు प्रभु ने जो कहा उसने वो मान ली. కనుక ప్రభువారు ఏమైతే చెప్పాడో అది ఆమె అడిగి ఉంటున్నది. ये कुछ बातें मैं गैदर कर रहा था, కనుక ఈ కొన్ని సంగతులు నేను సమకూరుస్తూ ఉండినాను. और इसलिए एक और बात भी बोल सकते हैं. నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పవచ్చు. She knew where to worship, but she did not know how to worship. ఆమె ఎక్కడ ఆరాధించాలో తెలుసు కానీ ఎలా ఆరాధించాలో ఎరగకుండా ఉండినది. कुछ लोग बोलते यरूशलेम में, కొంతమంది యెరూషలేములో कुछ लोग ఆరాధిస్తారు, बोलते पहाड़ के ऊपर, కొంతమంది పర్వతం మీద ఆరాధిస్తారని చెప్పి, कुछ लोग बोलते I worship in Methodist church, కొంతమంది మెథడిస్ట్ చర్చిలో ఆరాధిస్తారని, I worship in Baptist church. నేను బాప్టిస్ట్ సంఘంలో ఆరాధిస్తానని. People know where they are worshiping,
But people still do not understand how they are worshipping. కనుక ఎక్కడ ఆరాధిస్తున్నారో జనులు ఎరిగి ఉంటున్నారు కానీ ఎలా ఆరాధిస్తున్నారో జనులు ఎరగకుండా ఉంటున్నారు. और वो भी प्रभु ने बता दिया. అది కూడా ప్రభువారు చెప్పారు. लेकिन उस दिन అయితే ఆ దినాన उसी यूहन्ना का 4 अध्याय అదే యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 25 वचन में जब वो कह रही थी, 25వ వచనంలో ఆమంటూ ఉన్నది, the woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all ఆ things. స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తు అనబడిన మెస్సియా వచ్చనని నేను ఎరుగుదును, ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయనని చెప్పగా 26 वचन में प्रभु ने कहा, 26వ వచనంలో ప్రభువారు చెప్పారు, जिस मसीहा का तू इंतजार कर रही है, ఏ క్రీస్తుని గురించి మెస్సియాని గురించి నువ్వు వేచి చూస్తూ ఉంటున్నావో, जिस क्रिस्तुस का तू इंतजार कर रही ఏ है, క్రీస్తుని గురించి నువ్వు వేచి ఉంటున్నావో, 26 वचन में 26వ వచనంలో I am he. యేసు నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పెను. 27 वचन में 27వ వచనంలో 28 वचन, క్షమించండి 28వ వచనంలో, the woman then left her water pot and went her way into the city. ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊర్లోనికి వెళ్ళి, जब उसको मालूम पड़ा ఎప్పుడైతే ఆమెకు తెలిసిందో ये वो व्यक्ति है ఈయనే ఆయనని, जिसने मेरे विषय में मेरे मन के प्रश्नों को सबका समाधान కనుక किया. నేను చేసినవన్నీ నా మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పిన వాడని ఆమె ఎప్పుడైతే గుర్తెరిగినదో, क्या बताया प्रभु ने? ప్రభువారు ఏం చెప్పారు? यीशु सारे जगत का उद्धार करता है. కనుక యేసు క్రీస్తు వారు సమస్త లోకానికి రక్షకుడు. यीशु मसीह ही परमेश्वर का अकथ्य दान है, अनस्पीकेबल गिफ्ट है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే చెప్ప సఖ్యము కాని ఐశ్వర్యము. यीशु ही उद्धार है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే రక్షణ. यीशु ही उद्धार का कर्ता है, ऑथर ऑफ फेथ है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే విశ్వాసమునకు కర్త. यीशु ही पुनरुत्थान है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే పునరుద్ధానము. पवित्र करने वाला भी यीशु ही है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే పరిశుద్ధ పరిచేవాడు. प्रभु यीशु मसीह सब में सब कुछ है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే సమస్తములో సమస్తమైన వాడు. वो हमारे हृदय की हर एक लालसा को और आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति रखता మన है. హృదయంలో ఉన్న ప్రతి కోరికను తీర్చగలిగిన సామర్థ్యాన్ని ఆయన కలిగిన వాడు. यीशु मेरे इस बारे में सब कुछ जानता है. మరి యేసు నా గురించి నా విషయమై సమస్తము ఎరిగిన వాడు. उसके बावजूद भी उसने मेरे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है. అయినప్పటికీ కూడా నా భవిష్యత్తు కొరకు ఆయన మంచి ప్రణాళిక చేసిన వాడు. Not only my need is Jesus. మరి నా అవసరత కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే కాదు కానీ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఎప్పుడైతే మనం అంగీకరిస్తామో, Jesus tells us that I need you. मुझको भी तेरी आवश्यकता है. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నాకు నీ అవసరత ఉన్నది అని మనతో ఆయన చెప్పేవారుగా ఉంటున్నారు. लवदीकिया की कलीसिया లవదీకియా సంఘము ये बोलती है, ఆమె అంటున్నది, I need nothing. నాకు ఏ అవసరం కూడా లేదు. लेकिन प्रभु कह रहा है, అయితే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, मुझको तेरी आवश्यकता है. నీ అవసరత నాకున్నది. इतनी बड़ी बात है. ఎంత గొప్ప సంగతి అది. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, నేను మరొకసారి మీతో చెప్తూ ఉంటున్నాను, हमारी आवश्यकता पैसा नहीं है, మన అవసరత డబ్బులు కాదు, हमारी आवश्यकता नौकरी नहीं है, మన యొక్క అవసరత ఉద్యోగం కాదు, हमारी आवश्यकता धन दौलत नहीं है, మన యొక్క అవసరత ధన ఐశ్వర్యము కాదు, हमारी आवश्यकता ये पृथ्वी की बात नहीं है. మన అవసరత ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు కాదు. आप यदि ग्रहण करें या ना करें, మీరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా मैं अपने मन की सच्चाई बोल रहा నా हूँ. హృదయంలో ఉన్న సత్యాన్ని నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను. हमारी आवश्यकता क्या है? మన అవసరత ఏంటి? प्रभु यीशु तू मेरी आवश्यकता है. ప్రభువైన యేసు నీవే నా అవసరత ఉంటున్నావు. प्रभु यीशु मसीह सब में सब कुछ है. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు సమస్తములో సమస్తమైన వాడు. उद्धार से शुरू करेगा, రక్షణ నుంచి మొదలుపెట్టి महिमा तक पहुंचाएगा. మహిమ వరకు ఆయన మనల్ని చేర్చేవాడు. यदि कोई प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, ఎవరైతే ఇంకనూ ప్రభువారిని అంగీకరించకుండా ఉన్నారో, आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से अंगीकार ప్రభువైన करें. యేసు క్రీస్తు వారిని విశ్వాసంతో మీరు నేడే అంగీకరించండి. और जो अंगीकार किए हैं, ఎవరైతే అంగీకరించినారో उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहिए. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని వెనుక మీరు ఆయన వెంబడించండి. He knows you. ఆయన నిన్ను ఎరిగినవాడు. He knows all your need. నీ అవసరతలన్నీ ఆయన ఎరిగినవాడు. He knows all your thoughts. నీ యొక్క ఆలోచనలన్నీ ఆయన He ఎరిగినవాడు. knows your ambitions. నీ యొక్క కోరికలన్నీ ఆయన ఎరిగినవాడు. बस ये बोलना चाहता हूं मैं विश्वास से. అయితే విశ్వాసంతో ఈ మాట నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. His plan for your future, in spite of knowing what is your past and present, is a glorious plan. కనుక నీ గతము నీ ప్రస్తుతము ఆయన ఎరిగి ఉండి కూడా నీ భవిష్యత్తు కొరకై అద్భుతమైన ప్రణాళికను ఆయన కలిగి ఉన్నవాడు. जैसे उस स्त्री ने मसीह के काम को करना शुरू कर दी, ఏ రీతిగా ఆ స్త్రీ క్రీస్తు యొక్క పనిని చేయటం మొదలుపెట్టినదో, वो मसीह की आवश्यकता को पूरा कर ली. ఆ క్రీస్తు యొక్క అవసరతను ఆమె నెరవేర్చినదో, ये बहुत बड़ी गवाही बन गई है. ఎంతో గొప్ప సాక్ష్యం అక్కడ నెలకొల్పినది. आइए हम उस स्त्री के शब्दों में मसीह कौन है उसको भी हम जानकर सीख सकते. కనుక ఆ స్త్రీ యొక్క మాటల్లోనే క్రీస్తు ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం కూడా ఎరిగి ఆయనను నేర్చుకుందాము గాక. एक और बात, ఇంకొక మాట, young girls, ప్రియ యవన సహోదరులారా, young boys, యవనస్తులారా,
never take a decision for your life without the consent of this prophet. ఈ ప్రవక్త యొక్క సలహా లేకుండా ఆ. మీ యొక్క జీవితాల్లో ఏ నిర్ణయం కూడా మీరు తీసుకొనవద్దు. इस नबी के सलाह के बगैर आपने कुछ निर्णय ले लिया है, ఒకవేళ ఈ ప్రవక్త యొక్క సలహాకు వేరుగా ఒకవేళ మీరు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే आप शैतान की युक्ति में फंस गए हैं, మీరు సాతాను యొక్క తంత్రాల్లో చిక్కుకుపోయినట్లే. लेकिन तुम अनजान नहीं हो. అయితే మీరు ఎరగని వారు కాదు. क्यों? ఎందుకు? ये नबी बोलता है, ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్త చెప్తూ इसको ఉంటున్నారు. सब मालूम है. ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్తకు ఆయన అన్ని తెలిసినవాడు. आपके बारे में, మీ గురించి, शत्रु के बारे में, శత్రువుని గురించి, दुनिया क्या करेगा, లోకం ఏం చేస్తుందో, 10 साल के बाद क्या होगा, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం he జరుగుతుందో knows everything. కనుక ఆయన సమస్తము ఎరిగినవాడు. Receive the counsel of this prophet, you will never fall a victim to the devices of the evil one. కనుక ఈ ప్రవక్త యొక్క సలహాను మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరెన్నడూ కూడా సాతానిక తంత్రాల్లో చిక్కుకొనరు. Have you taken a wrong decision about your job? నీ యొక్క ఉద్యోగం విషయంలో ఏదైనా తప్పుడు నిర్ణయం మీరు తీసుకుని ఉంటే, Have you taken a wrong decision about your marriage? నీ యొక్క వివాహ విషయంలో ఏదైనా తప్పుడు నిర్ణయం మీరు తీసుకుని ఉంటే Be careful. జాగ్రత్తగా ఉండండి. You must listen to the counsel of this prophet. కనుక ఈ ప్రవక్త యొక్క సలహాను మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించవలసిన వారై आप ఉంటున్నారు. मन के अंदर जो सोचते हो, మీరు మనసులో ఏదైతే అనుకుంటున్నారో स्वर्ग के सिंहासन पर वो लाउड स्पीकर के समान सुनता है. కనుక పరలోకపు సింహాసనమందు ఆయన లౌడ్ స్పీకర్ లో వినేవాడిగా ఉంటాడు. आपकी भलाई चाहता है वो, కనుక మీకు మేలు చేయాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. आपकी बुराई नहीं चाहता. మీ యొక్క చెడును ఆయన కోరుకోవట్లేదు. इसलिए बार बार ఆ కారణం చేతన మాటి మాటికి ये मत करो, ఇది చేయొద్దు, ऐसा करो, ఇలా చేయండి, यहाँ मत जाओ, ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు, यहीं पर जाओ. ఇక్కడికే వెళ్ళండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. प्रेमी स्वर्गीय पिता, ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున్న తండ్రి, मैं भी नम्र होकर आता हूँ. నేను కూడా దీనున్నై నీ సన్నిధికి వస్తూ ఉంటున్నాను. अपने विषय में कल क्या होगा मैं खुद नहीं जानता हूँ, రేపటి దినాన నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నేనే ఎరగకుండా ఉంటున్నాను. इसलिए मैं भी अपने आप को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ. ఆ కారణం చేతనే నన్ను కూడా నీ బలమైన హస్తాలకు నన్ను అప్పగించుకుంటూ ఉంటున్నాను. जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, मेरे जीवन में भी पूरा करें. పరలోకమందు నీ చిత్తము నెరవేరినట్లు నా యొక్క జీవితంలో ఆ రీతిగా నెరవేరును గాక. मसीह का कितना सुंदर ज्ञान उस स्त्री को मिला. క్రీస్తుని గురించిన అద్భుతమైన జ్ఞానము ఆ స్త్రీ పొందుకున్నది. यीशु कौन है वो नहीं जानती थी, యేసు ఎవరో ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. बाद में पहचान गई. ఆ తర్వాత ఆమె ఎరిగినది. परमेश्वर का वरदान क्या वो नहीं जानती थी. దేవుని వరం ఏంటో ఎరగకుండా ఉండినది. वो नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु को सब मालूम है मेरे बारे में. మరి నా గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సమస్తము ఎరిగినవాడు అనే విషయం ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. वो ये बात को भी नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आया मेरे भविष्य के लिए. నా భవిష్యత్తు కొరకై ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత గొప్ప ప్రణాళికను తీసుకుని వచ్చినాడనే సంగతి ఆమె ఎరగకుండా ఉండినది. प्रभु जी आप इस वचन की रक्षा करें. ప్రభువా ఈ వాక్యాన్ని మీరు భద్రపరచుము. प्रभु जी मैं जवानों से फिर एक बार हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, ప్రభువా యవనస్తులకు ఒకసారి మరలా చేతులు జోడించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. इस नबी के सलाह के बिना जीवन में कोई भी निर्णय मत लेना. ఆ ప్రవక్త యొక్క సలహా లేకుండా మీ యొక్క జీవితాల్లో ఏ నిర్ణయం కూడా మీరు తీసుకొనవద్దు. शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है, क्योंकि आप हमसे बोलते हैं, आप हमको संभालते हैं वचनों के द्वारा. మరి సాతాను యొక్క తంత్రంలో మేము ఎరిగిన వారం కాము, ఎందుకంటే మీరు మాకు నీ వాక్యం ద్వారా తెలియపరిచే దేవుడివై ఉంటున్నారు. और बातों को जानने की बड़ी लालसा होती है, लेकिन मसीह के विषय में सीखने के लिए, आपके ज्ञान में बढ़ने के लिए, आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम अपने आत्मा प्राण और देह को समर्पित करते हैं. ప్రభా వేరు విషయాలు ఎరగాలని మేము కోరిక కలిగి ఉంటాం కానీ అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభువాని గురించిన జ్ఞానం విషయంలో, నిన్ను ఎరిగే విషయంలో మరి అలాంటి కోరిక మరి అలాంటి ఆశ మా యొక్క జీవితాల్లో పెరుగును గాక. इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. మా ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభునామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.